আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং। কেমন আছেন অডিয়েন্স আপনারা? আশা করি সবাই ওয়েট করছেন আজকের এই ওয়েবিনার সেশনে। আজকের বিওয়ার্ল্ড ওয়েবিনার সেশন 59 আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের টপিক হচ্ছে অডিট ম্যানেজমেন্ট বেসড অন ISO 19011, দ্যাট মিনস 19011। ওকে, সো আজকের এই ইভেন্টের আমি মডারেটর হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেন রয়েছি আপনাদের সাথে। আছেন আমাদের সেশন চেয়ার ডক্টর MD খসরু মিয়া এবং আজকের পানাবন্ধ এবং আজকের যিনি এই সেশন স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান। আমি তার সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা পড়ছি। Mr. Rezaur Rahman is a civil engineer with extensive experience in quality management system and construction management. He graduated with a Bachelor of Science in Civil Engineering from Bangladesh University Engineering and Technology, Kuwait, 1997. He began his career in Bangladesh working with prominent organizations such as Grand Geophysical Australia, Delta Bragg LGD project in 2008. He expanded his professional journey in Middle East, initially in Qatar and later in UAE, where he contributed to major projects with leading companies including Ecom, Dar Al Darsa Consultant, Arabic Tech Construction, Alpine Bau, Deutschland, and Al Jaber. Some of his notable completed projects included Expo 2020 Dubai, Al Ain Hospital, Pearl, Qatar, one of the largest projects in Qatar, Dubai Waterfront, UAE, Pearl Jaber Ali, Dubai, UAE. Mr. Rezaur Rahman holds a certificate as a lead auditor in quality management system, also environmental management system, and occupational health and safety management system. Additionally, he is a Pearl qualified professional under ISTEDMA in UAE sustainability program. On July 11, 2023, Rezaur Rahman founded BioWorld with the establishment dedicated non-profit professional platform in Bangladesh Engineer and Architect as a developing fair and collaboration environment to function as a professional network. Currently, he serves as a senior QA/QC engineer at Dar Al Hadassah Consultant Sigma Group in UAE. Now, I requested today's speaker, Engineer Rezaur Rahman, to speak his today's subject. Thank you and welcome to me. Okay, thank you very much, Engineer Imran. I already mentioned that the topic is very important for any organization. Audit based on ISO 19011-2018. Is there any Bengali or Bangladeshi? If there is no, so I will continue in Bangla. It's better to make quotation and better understanding. Okay, so I told that today ask a topic very important. It is not only for auditors, it is also for auditee, management, professional, everybody. So now I'm going to the potential users of ISO 19011-2018. এটা কারা পটেনশিয়াল ইউজার, জাস্ট আমি যেটা বললাম যে ফার্স্ট হচ্ছে অডিটরের জন্য এটা হচ্ছে আজকের টপিক প্লাস এই যে এটা একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে। তো আজকে আমি একটা জানতে চাচ্ছি, এখানে কি কেউ অডিটর আছে, লিড অডিটর আছে? আচ্ছা, আমি আজকে এটা যে অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ auditor and auditee or any professional engaged in the organization. So it is applicable for everybody. So আমি সবার জন্য applicable এটা, কিন্তু আমি যেটা ফোকাস করব যারা অডিটী অথবা অর্গানাইজেশনে জব করতেছে, যারা অডিট ম্যানেজমেন্টে এঙ্গেজ থাকতে ইচ্ছুক, অথবা সবারই কিন্তু অডিট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানা দরকার।
মানে বেসিক ধারণা থাকা দরকার, তাই একটা অর্গানাইজেশনের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করতে সুবিধা হয়। তো আমি সেইভাবে আমি আজকের সেশনটা করব, যাতে এটা সবার জন্য। এটার জন্য ধন্যবাদ। মানে আপনার প্রেজেন্টেশনটা আরো ভালো হবে। অডিট ফেস করা হয়েছে আমাদের, আমি অডিট ফেস করছি, এই যে কিউকিউসি, ভালো এটা আসলে সবার জন্য। এমনি আমরা অডিট করি আর কি, এটা ছোটখাটো ওইভাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা সবার জন্যই, কিন্তু অনেকগুলি পেজ আছে সেটা শুধুমাত্র অডিটরের জন্য। আমি ওইটা একটু ফার্স্ট স্কিপ করব, যাতে সব এটা হয় আর কি, সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সরি, আমি একটু ম্যাক্সিমাইজ করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পটেনশিয়াল ইউজার্স অফ দিস ডকুমেন্টস। ফার্স্ট what I told that প্রথম হচ্ছে অডিটর। অডিটরের জন্য আজকের ট্রেনিংটা প্লাস আজকে যে সেশনটা প্লাস এই যে ISO 19011-2018, এটা খুবই অ্যাপ্লিকেবল অডিটরদের জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে যারা ম্যানেজমেন্ট অথবা প্রফেশনাল আছে অর্গানাইজেশনে, যারা ইমপ্লিমেন্টিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যারা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করছে, তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। তাদের অবশ্যই জানা উচিত অডিট সম্পর্কে এবং অডিটের যে রিকোয়ারমেন্টসটা ফুলফিল করতে হবে। থার্ড হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল অফ অর্গানাইজেশন নিডিং টু কন্ডাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অডিটস ফর কন্ট্রাকচুয়াল অর রেগুলেটরি রিজনস, মানে যারা নিজেরাই যেসব অর্গানাইজেশন নিজেরাই অডিট করে, হ্যাঁ, তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। ফোর্থ হচ্ছে এনি প্রফেশনাল অ্যাপ্লাই দিস গাইডেন্স ইন ডেভেলপিং দেয়ার ওন অডিট রিলেটেড রিকোয়ারমেন্টস, মানে যে কোনো প্রফেশনাল যারা অডিট রিলেটেড রিকোয়ারমেন্টস আছে অথরিটি, সেটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য যারা কাজ করে, এটা তারা হচ্ছে পটেনশিয়াল ইউজার্স অফ দিস ডকুমেন্টস। আচ্ছা, আমি এখন আসছি যে হোয়াট ইজ অডিট। আপনারা এখানে কি কেউ বলবেন যে অডিটটা কি? সব কিন্তু অটোমেটিক প্লেস করছে আমি জানি, তো অডিটটা কি আসলে? আপনারা নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অডিট হচ্ছে সিস্টেমেটিক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট and documented process for obtaining objective evidence and evaluating its objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. এটার মানে হচ্ছে যে অডিট ফার্স্ট যেটা বলতেছে সিস্টেমেটিক, এটা সিস্টেমেটিক হতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যারা অডিট করবে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারা ওই কোম্পানির সাথে কোনো রিলেশন থাকবে না। আর থার্ড হচ্ছে ডকুমেন্টেড প্রসেস, এটা ডকুমেন্ট যেটা অবজেক্টিভ। আচ্ছা, আমরা একটু সাউন্ড আসছে, আমরা সবাই একটু মিউট করি। যেখান থেকে অডিট থেকে অবজেক্টিভ এভিডেন্স আমরা গ্যাদার করব, আমরা দেখতে পারি যে অডিট যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হয়েছে কিনা। এখন আসি আমরা, এখানে দুইটা কিওয়ার্ড আছে, কিন্তু এটা অডিটটা বুঝতে হলে এই দুইটা কিওয়ার্ড আমাদের বুঝতে হবে। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ এভিডেন্স, একটা হচ্ছে অডিট ক্রাইটেরিয়া। আচ্ছা, আমরা আসি অবজেক্টিভ এভিডেন্সটা কি। অবজেক্টিভ এভিডেন্স হচ্ছে যেটা ডাটা সাপোর্টিং দ্য এক্সিস্টেন্স। আমাদের সঙ্গে হচ্ছে যে সাউন্ড আসছে। আচ্ছা, অডিট অবজেক্টিভ হচ্ছে ডাটা সাপোর্টিং দ্য এক্সিস্টেন্স অর ভেরিফাই সামথিং। তার মানে অবজেক্টিভ এভিডেন্স হচ্ছে যেটা আমাদের রেডিলি অ্যাভেলেবল এবং যেটা আমাদের ফর সামথিং, বা ডাটা যেটা অ্যাভেলেবল আছে, যেটার এক্সিস্টেন্সকে সাপোর্ট দিচ্ছে বা ভেরিফাই করা যাচ্ছে। ইট মাস্ট বি ভেরিফাইবল। সেকেন্ড হচ্ছে অডিট ক্রাইটেরিয়া। অডিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আমরা যে একটা অর্গানাইজেশন, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি কি, মানে কোন কোন রিকোয়ারমেন্টের বেসিসে অডিট হবে। তো ফর এক্সাম্পল, একটা কোম্পানিতে যখন অডিট করব, আমরা দেখবো যে ওই কোম্পানির বা ওই প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টগুলি আমরা ফুলফিল করতেছি কিনা। তো একটা প্রজেক্ট বা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টটা কি আসলে? প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তাদের স্পেসিফিকেশন, রাইট? প্রজেক্ট স্পেসিফিকেশন। আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে যে তারা যে রিলেভেন্ট অথরিটি আছে
অথরিটির যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাও তাদের ফুলফিল করা। আর থার্ড হতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যান্ডার্ড গুলি সেটা ফুলফিল করা। ওই প্রজেক্টের কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসে যেসব ক্রাইটেরিয়া মিনস হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, সো যেসব ক্রাইটেরিয়া বা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই সব ফুলফিল করাটি হচ্ছে অডিট ক্রাইটেরিয়া। তো অডিট করতে যায় সে দেখবে ওই অর্গানাইজেশন বা ওই প্রজেক্টটা তাদের যে প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট বা কোম্পানির যে রিকোয়ারমেন্ট গুলি সেটা ফুলফিল হয়েছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থার্ড যে ডেফিনেশনটা কনফার্মিটি, আমরা এটা পরে দেখবো যে কনফার্মিটিটা প্রচুর আসতেছে। কনফার্মিটিটা হচ্ছে আমরা প্রচুর ইউজ করি, স্পেশালি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজ করি। কনফার্মিটিটা হচ্ছে ফুলফিল অফ এ রিকোয়ারমেন্ট, মানে যে কোনো ইয়াতে অডিট বা যে কোনো ক্রাইটেরিয়া যখন এটা ফুলফিল হয় সেটা আমরা কনফার্মিটি বলি, আর যখন এটা ফুলফিল না হয় সেটা আমরা নন কনফার্মিটি বলি। আচ্ছা, নেক্সট আসছে অডিটর। অডিটরটা কি মানে অডিটর হচ্ছে সে পারসন হু কন্ডাক্টস অ্যান অডিট। তারপর হচ্ছে অডিটি হচ্ছে অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ হোল অর পার্টস দেয়ার অফ বিং অডিটেড, মানে যাকে আমরা অডিট করব। তো আমরা যদি একটা এক্স কোম্পানিতে যাই অডিট করার জন্য, তাহলে ওই এক্স কোম্পানিটা ফর এক্সাম্পল স্কয়ার ফার্মাতে যদি কেউ অডিট করতে যায়, স্কয়ার ফার্মা হচ্ছে অডিটি। আর যে অডিট করতে যায় ফর এক্সাম্পল বুরু ভেরিটাস অডিট করতে যাচ্ছে, তাহলে বুরু ভেরিটাস হবে অডিটর। এখন সেখানে অডিট করতে যাওয়ার পরে অনেক নন কনফার্মিটি, আপনি যখন দেখছেন কনফার্মিটি, অনেক কিছু কনফার্মিটি পাবে, অনেক কিছু নন কনফার্মিটি পাবে। যখন নন কনফার্মিটি পাবে তখন তারা এনসি ইস্যু করে, এনসিআর বা এনসি ইস্যু করে, এটা আমরা পরে আসবো। আর লাস্ট হচ্ছে অডিট ক্লায়েন্ট। অডিট ক্লায়েন্ট হচ্ছে অর্গানাইজেশন অর পারসন রিকোয়েস্টিং অ্যান অডিট, যারা রিকোয়েস্ট করে। ফর এক্সাম্পল এটাও স্কয়ার ফার্মা, ফর এক্সাম্পল স্কয়ার ফার্মা তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট প্রতি বছর ফর এক্সাম্পল তারা অডিট করতে হয়, তখন তারা ইনভাইট করে যে কোনো অডিট কোম্পানিকে, বুরু ভেরিটাস বা অন্য যে কোনো অডিট কোম্পানিকে ইনভাইট করে। তারা যখন, তার মানে স্কয়ার ফার্মা হচ্ছে এখানে ক্লায়েন্ট, অডিট ক্লায়েন্ট। আচ্ছা, এখন আসি আমরা স্কোপ অফ আইএসও 19011-2018। আচ্ছা, এই যে অডিট বা এই যে আইএসও 19001 এটার স্কোপটা কি, মানে বাউন্ডারিটা কি? প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটা পুরোটা পড়তেছি না, এটা হচ্ছে আপনি যদি আমরা ডিফারেন্ট কালার যেটা হাইলাইট করা আছে, গাইডেন্স অন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটা একটা গাইডলাইন সিস্টেমের জন্য একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে অর্গানাইজেশন দ্যাট নিড টু প্ল্যান, মানে যেই সব অর্গানাইজেশন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করার জন্য প্ল্যান করতেছে নিজেরাই, স্কয়ার ফার্মা একটা অডিট ম্যানেজমেন্ট করার জন্য একটা প্ল্যান করছে, এই যে প্ল্যান করবে এই প্ল্যান শুড বি বেসড অন আইএসও 19011-2018। থার্ড হচ্ছে যদি স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি প্রয়োজন হয়, স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি, তখন সেটার জন্য অডিট করতে হবে। আচ্ছা, আর ফোর্থ হচ্ছে বেসিক্যালি এটা জেনারেলি অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে বা অডিট হচ্ছে ওই কোম্পানি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে ইভালুয়েট করার জন্য। এইটা আমি একটা অন্যভাবে বলা যায় যে আমরা যখন ডক্টরের কাছে যাই চেক আপের জন্য, ডক্টর চেক আপ করে আমাদেরকে বলে, এর মাধ্যমে বলে যে আমাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন। ঠিক একইভাবে একটা অর্গানাইজেশনের তার কি স্ট্যাটাস আছে বা সে কতটুকু কনফার্মিটি করছে বা কমপ্লায়েন্স কতটুকু আছে, সেটা দুইটা আছে। একটা হচ্ছে অডিট, যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ইভালুয়েট করতে পারি যে ওই কোম্পানিটার অবস্থা। আরেকটা হবে কেপিআই। কেপিআই আমরা আগের সেশনগুলোতে আলোচনা করছি। কেপিআই এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে স্কোরের মাধ্যমে যে ওই কোম্পানির কি অবস্থা, আসলে এটা কি হাই স্ট্যান্ডার্ড, মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড, আপার মিডিয়াম নাকি পোর। সো এই দুইটা ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে অডিট আর একটা হচ্ছে কেপিআই। তো আজকে আমরা অডিট নিয়ে বলবো। যে লাস্ট যে পয়েন্টটা, এইটাই আমরা বেসিক্যালি আমরা ফলো করি, যে ইভালুয়েশন অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো আমরা জেনারেলি আমরা যখন অডিটে যাই, একটা জেনারেলি অনেকের ধারণা যে অডিটটা হচ্ছে জাস্ট ফাইন্ডিং সাম মিস্টেক। ইটস নট লাইক দ্যাট। অডিট হচ্ছে ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, সো যখন অডিটর যায় সে তার
তার ওই অর্গানাইজেশনে হেলথ চেক করে ডায়াগনোসিস করে অডিটের মাধ্যমে সে ফাইন্ডিংস পায় যে এটা একটা প্রবলেম। সো টপ ম্যানেজমেন্ট যদি ওই প্রবলেমগুলি অ্যাড্রেস করে তার মানে ওইটা রিকভারি করতে পারবে। সো দ্যাট মিনস একটা অডিটের মাধ্যমে একটা তার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ হবে। আচ্ছা, এখন যেটা বললাম যে অডিট ক্রাইটেরিয়া মিনস ওই কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা, আমরা আসি। আচ্ছা, কি রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে? যে রিকোয়ারমেন্ট ডিফাইন্ড ইন ওয়ান অর মোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ডস, মানে ওই কোম্পানি বা ওই প্রজেক্টে কি রিকোয়ারমেন্ট আছে বা কি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কথা বলা আছে। আইএসও হতে পারে, এটা এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হতে পারে, বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হতে পারে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে পলিসিস অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস স্পেসিফাইড বাই রিলেভেন্ট ইন্টারেস্টেড পার্টি। রিলেভেন্ট ইন্টারেস্টেড পার্টি হচ্ছে যাদের স্টেক হোল্ডার, মানে একটা অর্গানাইজেশন কাজ করে না, তাদের সাথে ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার থাকে, তাদের সাব কন্ট্রাক্টর থাকে, তাদের কন্ট্রাক্টর থাকে, তাদের কনসালটেন্ট থাকে, ক্লায়েন্ট থাকে, বিভিন্ন অথরিটি থাকে, ইন্টারেস্টেড স্টেক হোল্ডার। তাদের যে পলিসি যে রিকোয়ারমেন্ট এটা ফুলফিল করাও অডিটের মধ্যে পড়বে। থার্ড হচ্ছে স্ট্যাচুটরি অ্যান্ড রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টস। এটা যেটা বললাম রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টস বেসিক্যালি অথরিটি রিকোয়ারমেন্ট। One or more management processes defined by the organization or other parties. Management system plan related to the provision of specific output. Yeah. So main ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার ওই প্রজেক্টের বা ওই প্রজেক্টের কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী অথবা ওই অর্গানাইজেশনের যে প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যে রিকোয়ারমেন্টগুলি ফুলফিল করতে হয় সেটাই অডিটর তাই করবে। আচ্ছা, এখন আসি হিস্ট্রি অফ রিভিশনস আইএসও 19011। আচ্ছা, প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আইএসও 19011 প্রথমে পাবলিশ হয় হচ্ছে 2002 সালে। ফার্স্ট পাবলিশ টু প্রুভ গাইডেন্স ফর ইন্টারনাল এক্সটার্নাল অডিটস অফ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 2002 সালে। তারপরে আসছে এটা 2011 সালে। এখানে এসে যে কি করছে, কি প্রিন্সিপলস ফর ইফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অডিটিং। তারপর হচ্ছে যেটা 2018, এখানে যেটা মেইনলি যেটা অ্যাড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে টু অ্যাড্রেস ইভলভিং টেকনোলজিস অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। আপনার এখন যে কোনো আইএসও রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। সো এটাতেও যে 2018-এ যেটা করা হয়েছে সেখানে টেকনোলজি, ইভলভিং টেকনোলজি অ্যান্ড ইনক্রিজিং ফোকাস অন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, এই যে লাস্টের যে রিভিশনটা আসছে আইএসওর 19011-এর, সেটা ডিফারেন্সগুলো কি আসলে? প্রথম হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে এডিশন অফ রিস্ক বেসড অ্যাপ্রোচ টু দ্য প্রিন্সিপাল অডিটিং, মানে যে কোনো অডিটের মধ্যে যেটা রিস্ক অ্যান্ড অপরচুনিটি ফ্যাক্টরটা এটা অ্যাড করা হয়েছে এবং প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে যাদের ম্যানেজিং অ্যান্ড অডিট প্রোগ্রাম, মানে কিভাবে অডিট প্রোগ্রাম করা হয় সেটা এটা হাইলাইট করা হয়েছে বেশি। গাইডেন্স অফ কন্ডাক্টিং অডিট, কিভাবে অডিট কন্ডাক্টিং করা হয় সেটা আরো ইলাবোরেটলি করা হয়েছে। কি কম্পিটেন্স রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সেটাও এখানে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট ও টার্মিনোলজি অফ রিফ্লেক্ট দ্য প্রসেস, এখানে প্রসেসকে আপনি যদি দেখেন যে রিফ্লেক্ট দ্য প্রসেস নট দ্য অবজেক্ট, এখানে প্রসেসকে রিফ্লেক্ট করা হয় বেশি। আগে একটা ধারণা ছিল যে আমরা এটা আগের সেশনে বলছি যে আমাদের আগে ধারণা ছিল যে একটা কোম্পানিতে বা একটা নেশন বিল্ড আপ করার জন্য একজন ভালো লিডার আসবে, লিডার এসে সবকিছু চেঞ্জ করে দিবে। কিন্তু এটাই এখন চলে আসছে প্রসেস বা সিস্টেমে চলে আসছে। কারণ আগের যে ধারণাটা সেটার ধারণার প্রবলেমটা হচ্ছে যে একজন ভালো লিডার বা ভালো ম্যানেজার একটা কোম্পানিকে বিল্ড আপ করতে বা একটা স্টেটকে বিল্ড আপ করতে পারে, বাট ওই লিডারের পরে ওই লিডার লং টাইম নাও থাকতে পারে, ওই লিডারের পরে একজন ভালো লিডার নাও থাকতে পারে। তখন তার মানে সেই ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল হবে না। তো একটা অর্গানাইজেশন বা একটা স্টেট বা একটা কান্ট্রিতে যদি আমরা সিস্টেম ডেভেলপ করি তখন কিন্তু এটা লং টার্ম সাস্টেনেবল হবে। এবং যেখানে আমরা সিস্টেম ডেভেলপ করি সেখানে ব্যক্তি মুখ্য থাকে না, ওখানে সিস্টেম মুখ্য থাকে, প্রসেস মুখ্য থাকে। তো ওর আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলি কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সব ইন্ডেক্সই তারা খুব হাইস্ট ইয়াতে আছে, ভালো অবস্থায় আছে।
তো সেখানের ওই আপনারা কেউ কি জানেন যে ওইখানকার কে প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্ট নরওয়ে, সুইডেন, এই নর্ডিক কান্ট্রিগুলিতে? আমরা কেউ ওইভাবে আমরা জানি না, কারণ ওইখানে সিস্টেম এমন ভাবে ডেভেলপ হয়েছে, ওখানে কে প্রেসিডেন্ট, কে সেক্রেটারি বা কে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের ওইভাবে ফোকাস হয় না, তাদের সিস্টেমটা ফোকাস হয়। তো এখানে অডিটের যে লেটেস্ট রিভিশনে সেখানে এটাই বলা হয়েছে যে এখানে রিফ্লেক্ট করা হয়েছে মোট প্রসেসকে, অবজেক্টকে না। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য অ্যানেক্স। আচ্ছা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট না, এটা আপনারা এটা দেখে নিন, কিছু অ্যানেক্স এটা রিমুভ করা হয়েছে বা এক্সপানশন করা হয়েছে। আচ্ছা, এবার আসি আমরা অডিট, টাইপস অফ অডিট। আচ্ছা, আপনারা কি এখানে কি বলতে পারবেন যে অডিট কত প্রকার অডিট আছে? আচ্ছা, আমরা যেই পেজে আপনাদের কারো যদি কোনো ক্লারিফিকেশন থাকে আপনারা কিন্তু ওই পেজে বলতে পারেন, হ্যাঁ বলতে পারেন, আমি কিন্তু ক্লারিফাই করব। অডিট বলতে হচ্ছে যে টাইপস বলতে হচ্ছে একটা যে আমরা যারা মানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বা ফাইন্যান্সিয়ালের অডিট হয়, যেমন অ্যাকাউন্টসের অডিট হয়, এটা ইন্টারনাল অডিট হয়। আবার হচ্ছে যেমন আমরা সেফটি প্রজেক্টে আমরা যখন কাজ করতেছি তো থার্ড পার্টি আমাদের একটা ইয়া লাগে, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স করার জন্য ওরা আবার অডিট করে যায়, তাহলে হচ্ছে এটা একটা অডিট আছে। আর এটা এক্সটার্নাল অডিটটা বলতে বোঝাচ্ছে এখন আমরা যে কন্ট্রাক্টর, মেইন যে এমপ্লয়ার, ওনারা হচ্ছে অডিট করতে পারেন যে আমার এই ইকুইপমেন্টটা আসলে আছে কিনা ঠিক মতো, এটার একটা অডিট হয় এরকম করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আপনার টেবিলে দেখতে পাচ্ছেন যে অডিট হচ্ছে 3 প্রকার। একটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টি অডিট, যেটাকে ইন্টারনাল অডিট বলে। এখন আইএসও বলতেছে যে ইন্টারনাল অডিটটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে অর্গানাইজেশন নিজেই করতে হবে। যেমন ইন্টারনাল অডিট আমি আমার কোম্পানিতে, যে কোম্পানি আমি নিজে অডিট করি, প্রতি 6 মাস পর অডিট করি। তো এটা আইএসওর ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট, এটা ইন্টারনাল অডিট একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে করতেই হবে, এটা নর্মালি 6 মাসে করে। মানে অর্গানাইজেশনের নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট, নর্মালি এটা কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট করে বা সেফটি ডিপার্টমেন্ট করতে পারবে, যে কোনো ডিপার্টমেন্ট করতে পারে, সেই তাদের ওন স্টাফ দিয়ে অডিট করায়, সেটাকে ইন্টারনাল অডিট। আচ্ছা, তারপরে আসছে সেকেন্ড পার্টি অডিট। সেকেন্ড পার্টি অডিট হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন নিজেরটা অডিট করে না, কিন্তু সেকেন্ড পার্টি, দ্যাট মিনস তাদের যে স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে একজন বা ইন্টারেস্টেড পার্টি আর স্টেক হোল্ডার কিন্তু সেম। সো তাদের যে স্টেক হোল্ডারকে তারা অডিট করবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেন, আপনার স্টেক হোল্ডার হচ্ছে সাব কন্ট্রাক্টর, আপনার স্টেক হোল্ডার হচ্ছে কনসালটেন্ট, আপনার স্টেক হোল্ডার হচ্ছে অথরিটি, আপনার স্টেক হোল্ডার হচ্ছে ক্লায়েন্ট। সো একজন ক্লায়েন্ট যখন কন্ট্রাক্টর অডিট করে সেটা হবে সেকেন্ড পার্টি অডিট, আবার কন্ট্রাক্টর যখন সাব কন্ট্রাক্টর অডিট করবে সেটা হবে সেকেন্ড পার্টি অডিট। আচ্ছা, থার্ড পার্টি হচ্ছে যাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট, একেবারে কোনো রিলেশন নাই। এটা মানে নর্মালি সার্টিফিকেশন করা হয়, যেমন ব্যুরো veritas বা টিওবি, ওরা যারা করে সেটা থার্ড পার্টি অডিট। আচ্ছা, এখানে ডেফিনেশন অলরেডি আমি নিচে দিচ্ছি। ইন্টারনাল অডিট হচ্ছে ফার্স্ট পার্টি অডিট কন্ডাক্টেড বাই ইসেলফ, সেকেন্ড পার্টি অডিট এবং থার্ড পার্টি অডিট। এটা কি সবার কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, আপনারা একটু এঙ্গেজ হবেন, এঙ্গেজ হলে আমি একটু বুঝতে পারি আসলে। হ্যাঁ, অনেক সময় নিজের থেকে বোঝা যায় না যে আসলে এটা আমি আসলে খুব ক্লিয়ারলি বুঝাতে পারছি কিনা। তো আপনারা একটু পার্টিসিপেট, আশা করি আপনারা একটু পার্টিসিপেট করবেন। আচ্ছা, এখানে অডিট মেথড আমি বলতেছি, অডিট কি কি মেথড আছে। আপনি যদি টেবিলটা দেখেন, যে টেবিলের আমার কি কার্সারটা দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে অডিট দুইটা লোকেশন ওয়াইজ দুইটা, একটা হচ্ছে অনসাইট অডিট হতে পারে, একটা হচ্ছে রিমোট অডিট হতে পারে। আর লেফট সাইডে যদি দেখেন যে হিউম্যান ইন্টারাকশন হবে আর নন হিউম্যান ইন্টারাকশন হবে। আপনারা কেউ কি আমাকে উদাহরণ দিতে পারেন যে রিমোট? অনসাইট তো আমরা যেটা নর্মালি অডিট করি সেটা অনসাইট, মানে যে অডিটর সে ফিজিক্যালি ভিজিট করে, সে যদি স্কয়ার ফার্মাতে ইয়ে করে তাহলে স্কয়ার ফার্মার অফিসে গিয়ে ভিজিট করে করবে।
তো তার মানে হচ্ছে যে এটা অনসাইটে হচ্ছে, তারপরে হিউম্যান ইন্টারাকশন হচ্ছে। সে অডিটর গিয়ে ফার্স্টে তার ম্যানেজমেন্ট টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে অডিট করে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে অডিট করে, বিভিন্ন পার্সনের সাথে কথা বলে। তার মানে একটা অনসাইট এবং হিউম্যান ইন্টারাকশন। আরেকটা আছে রিমোট। আপনাদের কোনো আইডিয়া আছে যে রিমোট অডিট কিভাবে করে? স্যার রিমোটটা হচ্ছে ওই একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার উপরে মানে অডিটটা হয়ে থাকে আর কি, এর বাইরে যাবে না। এটা সার্টেন একটা এরিয়া থাকে আর কি, এটার মধ্যেই থাকবে, এটা হচ্ছে রিমোট। রিমোট হচ্ছে ধর আমি যে এখন সেশন দিচ্ছি, আপনারা এক একজন বাংলাদেশে আছেন, কেউ ইউইতে আছেন, কেউ কাতারে আছেন, কেউ অন্য দেশে আছেন, তাই না? এটা তো রিমোট হচ্ছে। তা আমি যদি এখানে বসে বাংলাদেশের কোনো কোম্পানিকে অডিট করি, আমি এখানে বাংলাদেশের যে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার তার সাথে কথা বললাম, সে ডকুমেন্টস স্লাইডে দেখাচ্ছে, তারপরে সেফটি ম্যানেজার, সে তারপর কোয়ালিটি ম্যানেজার, তারপর টেকনিক্যাল ম্যানেজার, তাদের সাথে আমি ওয়েবিনার সেশনে কথা বলতেছি। ঠিক আছে, আমার এরকম জিপিতে হ্যাঁ মনে করেন টেলিনর থেকে বাইরে থেকে অডিট করে অনেক সময় আমাদের। হ্যাঁ, তার মানে এটা হচ্ছে রিমোট। এটা আমি অনসাইট ভিজিট, আপনার অফিসে ভিজিট করতেছি না। হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশে কোনো এক্স কোম্পানিতে যদি আমাকে যে কাউকে ইনভাইট করে ইভির, এটা জাস্ট ইয়াতে মানে এক্সাম্পল। তো এখানে যে অডিটর আছে সে তো ভিজিট করার প্রয়োজন নাই, এটা অনলাইনে করতে পারে, তো সেটা হবে রিমোট। আচ্ছা, এখন রিমোট এটা কিন্তু আমি যদি এখানে বসে এক্স কোম্পানিকে বা স্কয়ার ফার্মার অডিট করি, আমি যদি টেকনিক্যাল ম্যানেজারের সাথে কথা বলি, সেফটি ম্যানেজারের সাথে কথা বলি, বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলি, তখন কিন্তু রিমোট হচ্ছে প্লাস হিউম্যান ইন্টারাকশন হচ্ছে। আপনার লেফট সাইডে দেখেন হিউম্যান ইন্টারাকশন, তার মানে এটা এইখানে পড়তেছে। আচ্ছা, নিচে যদি আসি, এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং, নন হিউম্যান ইন্টারাকশন। আমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন যে অনসাইট এবং নন হিউম্যান ইন্টারাকশন অডিট? মানে আমি অফিসে গেলাম কিন্তু কোনো ব্যক্তির সাথে আমি দেখাই করলাম না। আগে যদি আপনি ক্রাইটেরিয়া এগুলো দিয়ে দিবেন যে আমার এগুলো একটা ফাইল হিসাবে দিয়ে দিতে হবে, আমি এই সময় যাব, তারপর আপনি চেক করে দেখবেন যে ওর ফাইলগুলো ঠিক আছে, হয়তো 5টা পয়েন্ট দিছেন, তারপরে আপনি কমেন্ট করবেন যে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে, দিয়ে আপনি চলে গেলেন। এটা হচ্ছে নন হিউম্যান ইন্টারাকশন। তার সঙ্গে আপনার কোনো কথা হলো না, বাট হচ্ছে আপনি আপনি দিয়ে গেলেন যে আমি এই 5টা আপনার ফাইলগুলো দেখেছি, হয়তো 5টা ডিপার্টমেন্ট, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের আপনি নোট রেখে দিলেন যে এগুলো লাগবে, এগুলো আপনি কয়েকদিনের মধ্যে দেন। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। আরেকটা হতে পারে, ফর এক্সাম্পল আপনার ওখানে সার্ভার সিস্টেম ডাউন এখন, বা যে কোনো একটা ইয়ে হলো, চেক করতেছে যে সার্ভার সিস্টেমটা আসলে কাজ করতেছে কিনা, তখন সে ডাটা সেন্টারে ঢুকবে, কাজ করতেছে কিনা দেখে চলে যাবে। হ্যাঁ, তো এখানে তার হিউম্যান ইন্টারাকশনের নট ম্যান্ডেটরি নেসেসারি। বা ধরেন একটা সাবস্টেশনে থেকেও থাকে না, সাবস্টেশনে সে জাস্ট রুটিন অডিট করতে আসলো যে এটা ফাংশন করতেছে কিনা, সে ঢুকলো, বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট দেখলো, দেখে চলে গেল, কোনো হিউম্যানের সাথে কথা বলার দরকার নেই। তার মানে এটা অনসাইট হচ্ছে প্লাস নন হিউম্যান ইন্টারাকশন হচ্ছে। আর আপনি যেটা বলছেন এটা এক্স্যাক্টলি রাইট। আচ্ছা, আমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন, আমরা যে ফোর্থ ক্যাটাগরিতে আসি, একদম বটম ইয়েতে, রিমোট এবং নন হিউম্যান ইন্টারাকশন, এটা কিভাবে হতে পারে? আমি দুবাই থেকে করব এবং কোন ব্যক্তির সাথে আমি কথা বলবো না। ওই একটা হচ্ছে যে আপনি ক্রাইটেরিয়াগুলো মেল করে দিলেন যে হয়তো আমি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট, আমি এই ফাইলগুলো চাচ্ছি, আপনাকে আমি মেল করে দিলাম। এখন আপনি মেইলে দেখার পরে আপনি এখন একটা কমেন্টস করবেন যে আসলে কোনগুলো আপনি কোনটা ঠিক করতে হবে, কোনটা ঠিক আছে, এইটার উপরে আপনি নিলেন। এটাই হচ্ছে আপনার রিমোট, বাট হচ্ছে নট হিউম্যান। এক্স্যাক্টলি, আপনার রাইট, এটা হচ্ছে রেকর্ডস দেখার জন্য। আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি, সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা কোম্পানির যে পোর্টাল অথবা তাদের ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সফটওয়্যার বা ইন্টারনালি বা সফটওয়্যার নিয়ে বা এটা না, এটা হচ্ছে আমরা যেটা হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটে আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে দিল, আপনি হয়তো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের পাসওয়ার্ড আপনি চেক দিলেন, চেক দেওয়ার পরে আপনি ওইখানে কমেন্টস করতে পারেন, অথবা আপনি তার মেল অ্যাড্রেসে বললেন যে আপনার আমি এই 5টা ডিপার্টমেন্ট দেখেছি হিউম্যান রিসোর্স থেকে সবগুলো, এগুলো ঠিক করতে হবে।
ওটা আপনাকে পাসওয়ার্ড দিলে আপনি চেক করতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি এটা হইতে হ্যাঁ, এটা একটা হচ্ছে তাদের যে ডকুমেন্ট সার্ভার, যে কোনো কোম্পানি কিন্তু সার্ভারে সব ডকুমেন্টস রাখে। এই যে সার্ভার ডকুমেন্ট সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা, আপনাকে যদি অডিটরকে যদি জাস্ট পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়, সে কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখবে। এখানে দুবাইতে বসে বা ইউএসএ তে বসে দেখে সে ভিতরে ঢুকে দেখবে যে তাদের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা, সব আপডেটেড ডকুমেন্টস আপলোড করা হয়েছে কিনা, সব ড্রয়িং অ্যাপ্রুভ কিনা, এগুলি সবই দেখতে আবার পারবে। সার্টিফিকেট গুলো কিউআর কোড আছে, এগুলো স্ক্যান করেও দেখা যায় যদি তারা দিয়ে দেয়। এক্স্যাক্টলি তারপর হচ্ছে এটা রিমোট এবং নন হিউম্যান এটা হতে পারে। আচ্ছা আমি নেক্সটে যাই, 7 প্রিন্সিপল অফ অডিট। আচ্ছা, প্রথম অডিট যে এটা বেসিক্যালি অডিটরের জন্য, হ্যাঁ, এবং যারা নন অডিটর আছে তারাও এটা অবশ্যই জানা উচিত। প্রথম হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি। একজন অডিটর মাস্ট হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি। সে অবশ্যই অনেস্ট হতে হবে, তাকে ফেয়ার হতে হবে। অনেক সময় অনেকের ধারণা যে আমি অডিট করব, গিয়ে ভুল টুল ধরবো, আমি ভয় পাওয়াই দেবো, এরকম না। আসলে সে যাবে যে ওই কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য বা ইমপ্রুভ করার জন্য বা রিকমেন্ড করার জন্য, এটা হচ্ছে তার কাজ। সে অবশ্যই ফেয়ার হতে হবে এবং সে অবশ্যই ট্রুথফুলনেস হতে হবে ইন অল অডিট অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে ফেয়ার প্রেজেন্টেশন। এটা ইন্টিগ্রিটিতে অনেকটা আসছে, যে সে অবশ্যই ফেয়ার হতে হবে। সে যে রিকমেন্ডেশন গুলি দিবে, সে যে এনসি করবে, সেটা যাতে অ্যাবসলিউটলি ফেয়ার হয়, এটা যাতে কোনো প্রকার বায়াস না হয়। থার্ড হচ্ছে ডিউ প্রফেশনাল কেয়ার, মানে সে অবশ্যই প্রফেশনাল হতে হবে, অ্যাটিটিউড, অবশ্যই ডিলিজেন্স হতে হবে, কম্পিটেন্ট হতে হবে এবং সাউন্ড জাজমেন্ট হতে হবে। তার যে জাজমেন্টটা হবে এটা হতে হবে অ্যাকুরেট। কনফিডেন্সিয়ালিটি, সে অবশ্যই এটা ডিসক্লোজ করতে পারবে না। সে যে ইনফরমেশন গুলি দেখবে, এটা কোনো পার্টিকে বা অডিটের বাইরে বা ওই অর্গানাইজেশনের বাইরে কারোর সাথে এটা ডিসক্লোজ করতে পারবে না। তারপর হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স। যে অডিট করতে আসবে সে হবে ইম্পার্শিয়াল এবং তার সাথে ওই অর্গানাইজেশনের বা ওই অর্গানাইজেশনের সাথে যাদের রাইভালরি, তাদের কারোর সাথে তার কোনো রিলেভেন্স থাকতে পারবে না। তারপর হচ্ছে এভিডেন্স বেসড অ্যাপ্রোচ। তার প্রতিটা পুরো প্রসেসটা হইতে হবে এভিডেন্স বেসড। সে কোনো অ্যাজাম্পশনের বেসিসে কোনো কথা বলতে পারবে না। ইট মাস্ট বি অবজেক্টিভ এভিডেন্স বেসড। লাস্ট হচ্ছে রিস্ক বেসড অ্যাপ্রোচ। সো এই আইএসওর এখন প্রতিটাতে আপনারা দেখবেন যে রিস্ক অ্যান্ড অপরচুনিটি। তার মানে এই রিস্ক অ্যান্ড অপরচুনিটি কিন্তু আমরা যাদেরকে লিডিং কোম্পানি দেখি, এই লিডিং কোম্পানির সাথে অন্য কোম্পানির মেইনলি ডিফারেন্স হচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্স, তাদের অন্য অ্যাবিলিটি অবশ্যই আছে, তার মধ্যে অন্য হবে যে তারা হচ্ছে রিস্ক টেকার। রিস্ক মানে এই না যে রিস্ক যেটা আসতেছে সেটা নিচ্ছে, তাদের রিস্ক তারা যখন নেয় তাদের ওই রিস্কের মিটিগেশন প্ল্যান তাদের সাথে থাকে। তো এইটাই আসলে বেশিরভাগ আমরা কিন্তু যারা ইয়েতে আমরা বেশিরভাগ মানুষ কমফোর্ট জোনে ভুগি। কমফোর্ট জোন, যারা বিজনেসম্যান হোক প্রফেশনাল, আমরা আমাদের কমফোর্টের বাইরে যেতে চাই না। এইটার সাথেই যারা লিডিং কোম্পানি বা লিডিং প্রফেশনাল, তাদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটাই, তারা রিস্ক টেক করে এবং রিস্ক যেটা নেয় সেটা তাদের মিটিগেশন প্ল্যান তাদের সাথে থাকে, মানে ক্যালকুলেটিভ, সিম্পলি যেটা আমরা বলি ক্যালকুলেটিভ রিস্ক, সেটা তারা নেয়। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসছি ম্যানেজিং অডিট প্রোগ্রাম। আপনারা অবশ্যই সবাই জানেন যে পিডিসিএস সাইকেল। আপনারা কেউ কি বলবেন পিডিসিএস সাইকেলটা কি? প্ল্যান, ডু, চেক, অ্যাক্ট, রাইট? প্ল্যান, ডু, চেক, অ্যাক্ট। প্ল্যান হচ্ছে পি ফর প্ল্যান, ডি ফর ডু, সি ফর চেক, সি ফর চেক অ্যান্ড এ ফর অ্যাক্ট। আপনারা যদি টপে দেখেন যে প্ল্যান, ডু, চেক, অ্যাক্ট। অডিট সার্কেলটাও একই রকম, প্রথমে অডিট করবে, তারপর এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে, তারপর ইমপ্লিমেন্ট করার পর চেক করবে, তারপর অ্যাক্ট করবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা যাই ম্যানেজিং অ্যান্ড অডিট প্রোগ্রাম।
ম্যানেজিং অডিট, এটা আমি একটু স্কিপ করে যাই, এটা আমার মনে হয় ডিটেল যাওয়ার দরকার নেই, আপনার স্কিপ দেখে নেন। এটা একটা আমি স্যাম্পল দিচ্ছি যে অডিট প্রোগ্রাম, এটা আমি আমার এই অর্গানাইজেশনে যে এটা অডিট প্রোগ্রাম, এর বেশিরভাগ অডিট আমি করে থাকি। তো এইখানে একটা স্যাম্পল দেওয়া হলো, এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে অডিট প্রোগ্রামগুলি কিভাবে, ইয়ারলি প্রোগ্রামগুলি কিভাবে করা হয়। আচ্ছা, কনটেক্সট অফ দ্য অডিটি, কনটেক্সট অফ দ্য অডিটি হচ্ছে যে আমাকে যদি ফর এক্সাম্পল আমাকে যদি এক্স স্কয়ার ফার্মা থেকে বা যে টাকা হলো, তখন অডিটর তার প্রথম কাজ হবে স্কয়ার ফার্মা সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা নিয়ে অডিট করতে যাওয়া। মানে অডিট করতে যাওয়ার আগে তাকে ওই কোম্পানি সম্পর্কে ডিটেলটা জানতে হবে এবং তাদের যে পলিসি, তাদের যে প্ল্যান, তাদের যে এই ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিওর সবগুলি তাদের জানতে হবে। এখানে বলা আছে অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভ, রিলেভেন্ট এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ইস্যুস, দ্য নিডস এন্ড এক্সপেকটেশন। দ্যাট মিনস ওই কোম্পানির ওভারঅল সব একটা ধারণা তাকে নিয়ে তারপর ওই অডিট করতে যেতে হবে। আচ্ছা, এটা ইনফরমেশন টু ইনক্লুড ইন দ্য অডিট প্রোগ্রাম, এইটা আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি, এটা আমার স্লাইড থাকবে। অডিট প্রোগ্রাম অবজেক্টিভ, এটা বেসিক্যালি যারা অডিট করবে তাদের জন্য। অডিট প্রোগ্রাম রিস্ক এন্ড অপরচুনিটি, যে অডিট প্রোগ্রাম করবে সেখানে রিস্ক এন্ড অপরচুনিটি তাকে অবশ্যই কনসিডার করতে হবে। এই পেজটা হচ্ছে পুরোটা রিস্ক বলা আছে। সেকেন্ড হচ্ছে অপরচুনিটি, অডিটে কি কি অপরচুনিটি আছে সেটা। এস্টাবলিশমেন্ট অফ অডিট প্রোগ্রাম, এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দেখালাম যে ওইভাবে সে একটা অডিট ইয়ারলি তার একটা বা একটা নির্দিষ্ট ডিউরেশনের জন্য তাকে অডিট প্রোগ্রাম একটা এস্টাবলিশ করতে হবে। আচ্ছা, কন্ডাক্ট অডিট প্রসেস ওভারভিউ। আচ্ছা, এখন সবকিছু হলো, অডিট প্রোগ্রাম হলো, অডিট করতে যাবে, অডিট করতে যাওয়ার পরে তারপরে বা প্রিপারেশন নেওয়ার পরে কি হবে? প্রথমেই ইনিশিয়েটিং অডিট, যে অডিটর স্কয়ার ফার্মা একজন অডিটরকে ইনভাইট করলো, ইনভাইট করার পরে প্রথমে সে কি করবে? প্রথমে সে করবে ইনিশিয়েটিং অডিট। দ্যাট মিনস সে প্রথমেই ওই অডিটর অডিটিকে জানাবে, লেটারের মাধ্যমে হোক বা যেভাবে হোক জানাবে যে আমি এই তারিখে অক্টোবরের 4 তারিখে আসতেছি বা অক্টোবরের 4, 5, 6 3 দিন অডিট করব, এই টাইম থেকে এই টাইম, আমি একটু পরে স্যাম্পল দেখাবো, এই টাইম থেকে এই টাইম এবং এই ডিপার্টমেন্টকে আমরা করবো। তো এটা হচ্ছে ইনিশিয়েটিং অডিট। লেখা আছে যে এস্টাবলিশ কন্ট্যাক্ট এন্ড ডিটারমাইন ফিজিবিলিটি। সেকেন্ড হচ্ছে প্রিপেয়ারিং অডিট অ্যাক্টিভিটিস, মানে অডিটেড অ্যাক্টিভিটি কি হবে, এখানে ডকুমেন্ট রিভিউ, ডিটেল অডিট প্ল্যান। থার্ড হচ্ছে কন্ডাক্টিং অডিট অ্যাক্টিভিটিস, এটা হচ্ছে অনসাইট অ্যাক্টিভিটিস এন্ড এভিডেন্স কালেকশন। এখন যখন অডিট করতে যাবে তখন কিন্তু অডিট, এটা আমি জাস্ট ফ্লো চার্ট দেখাচ্ছি, এটা ডিটেইলে কিন্তু আমি আসবো। প্রিপেয়ারিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউটিং অডিট রিপোর্ট, অডিট শেষ হওয়ার পরে অডিট রিপোর্ট সে করবে এবং ডিস্ট্রিবিউট করবে। কমপ্লিটিং অডিট, অডিট যখন রিপোর্ট সাবমিট করবে তখন যে অডিটই সে অডিট ক্লোজ করবে এবং লাস্টে এটা ফলো আপ এবং ক্লোজিং অডিট। আচ্ছা, ইনিশিয়েটিং অডিট। আচ্ছা, এখানে একটা স্যাম্পল দেখালাম যে অডিটর কমিউনিকেশন উইথ অডিট, একটু আগে যেটা বললাম ইনিশিয়েটিং অডিট। এটা আমি যখন এক্সপোর্ট অডিট করে দিয়েছিলাম, ওই পার্সনস ছিল কনসালটেন্ট, আমি ছিলাম কন্ট্রাক্টরে, তখন পার্সনস আমাদেরকে অডিটের নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে, অডিট কমিউনিকেশন পাঠিয়েছে। এইটা একটা স্যাম্পল। আপনি দেখেন যে প্রজেক্টের নাম, কে কে অডিট করতে আসবে, কত ডিউরেশন সবই আছে এখানে। 9টা থেকে 4টা পর্যন্ত, জুলাই 2 তারিখে 2019 সালে। তো এটা ডিটেল একটা অডিট থাকবে, তারা একটা সময় দিবে, এই সময়ের মধ্যে যে অর্গানাইজেশন অডিট করতে যাবে ওই অর্গানাইজেশন অবশ্যই সবকিছু রেডি রাখবে অডিটরের জন্য। আচ্ছা, প্রিপেয়ারিং অডিট অ্যাক্টিভিটিস, এই যে নোটিফিকেশন পাইলেন, নোটিফিকেশন পাওয়ার পরে যে অডিটের জন্য প্রিপারেশন নেবে, তো প্রথমটা হচ্ছে পারফর্মিং রিভিউ অফ ডকুমেন্টেড ইনফরমেশন, অডিট প্ল্যানিং, অ্যাসাইনিং ওয়ার্ক টু অডিট টিম, প্রিপেয়ারিং অডিট। এটা তার অডিট টিম যে তার এটা তার মতো করে ইয়ে করবে। আচ্ছা, এখন যে অডিট করতে যাবে, যে অডিটর অডিট করতে যাবে, সে এটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যে সে একটা অডিট চেকলিস্ট করবে। এইভাবে সে ওই কোম্পানির থেকে সব ডকুমেন্টস, তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর এসওপি, তাদের যে প্ল্যান, অর্গানাইজেশনের যে কন্ট্রাকচুয়াল ডকুমেন্টস, সেই ডকুমেন্টস গুলি অডিট নিয়ে সে একটা
চেকলিস্ট করে ফেলবে। এই চেকলিস্ট একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি। এটা আমি যখন এই কমে ছিলাম, আমি অডিট করছি সম্ভবত গত বছর। এই চেকলিস্ট আমি করেছিলাম। এই চেকলিস্টটা, এইটা একটা স্যাম্পল, যে আপনি অডিট যাওয়ার আগে অবশ্যই একটা চেকলিস্ট রেডি রাখতে হবে। তা নাহলে চেকলিস্ট না থাকলে হয় কি, অডিটর গিয়ে র্যান্ডমলি আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে করার একটা সম্ভাবনা থাকে। এটা রিস্ক। মানে যারা খুব এক্সপিরিয়েন্সড অডিটর তাদের এটা হয় না, তারা জানে কি কি প্রশ্ন করতে হয়। কিন্তু এই যে চেকলিস্ট যদি করা থাকে, এটা একটা সিস্টেমেটিক অ্যান্ড সিকোয়েন্সিয়াল ওয়াইজ এটা কোশ্চেনিয়ার গুলো হয়। আর এটা না করা থাকলে কিন্তু অডিটের যে অডিটর, সে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি বা সিস্টেমেটিক্যালি প্রশ্ন নাও করতে পারে। সো এটা অ্যাডভাইস বা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে অডিট চেকলিস্ট করা। এই ধরনের চেকলিস্ট কিন্তু অডিটর করে থাকে। এবং কাকে কোন ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন, আপনি যদি দেখেন যে বাম দিকে আসছে প্রশ্নগুলি, মাঝখানে আসছে যে কোন সেকশনে আছে, তারপরে হচ্ছে কোন ডিপার্টমেন্ট সে করবে। আর এই দুইটা হচ্ছে যে অডিট করার সময় কোনটা অবজারভেশন কোনটা কি, ওইটা আমি একটু পরে আসতেছি। এই লাস্ট রাইট সাইডের যে দুইটা, সেটা সে অডিটের সময় সে নোট ডাউন করবে। আচ্ছা, তারপর কন্ডাক্ট, এই যে চেকলিস্ট করলো, চেকলিস্ট করার পরে তো সে অডিট শুরু করবে, স্কয়ার ফার্মার অফিসে যাবে, গিয়ে অডিট শুরু করবে। তারপর কি করবে? প্রথমে You have another 10 minutes. 10 minutes, হ্যাঁ? আচ্ছা, আমি খুব ফাস্ট করার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, if you need time, no problem. You can access another 5 minutes. আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো অডিট যে করতে যাবে, অডিট টিম তাকে রোলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন করে দিতে হবে। অডিট যদি 3 জনের থাকে, 3 জনের একজন লিড অডিটর থাকে, বাকি 2 জনকে সে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিবে। আচ্ছা, আপনাদের কারো কি ধারণা আছে অডিটের সময় গাইড এবং অবজারভার কি? গাইড থাকে, অবজারভার থাকে। অডিটের সময় অনেক অডিটে থাকে, অনেক অডিটে থাকে না। গাইড থাকে এবং অবজারভার থাকে। ওদের ফাংশনটা কি? আচ্ছা, আমি নিচে ডেফিনেশন আছে, আমি যাচ্ছি। তো তার মানে হচ্ছে যে অডিট টিম, সেটা রোলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি এটা অ্যাসাইন করে দিতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে কন্ডাক্টিং ওপেনিং মিটিং। ওপেনিং মিটিং সাধারণত টপ ম্যানেজমেন্ট এবং রিলেভেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে করে। একটা অডিটর গিয়েই ফার্স্টে ওপেনিং মিটিং করতে হবে। সে সেখানে ডেমনস্ট্রেট করবে সে কি করতে চায়। হ্যাঁ, এটা আমি স্যাম্পল দেখাবো। তারপর হচ্ছে কমিউনিকেটিং ডিউরিং অডিট। ওপেনিং মিটিং এর পরে সে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাবে এবং ওই ডিপার্টমেন্ট হেড বা রিলেভেন্ট স্টাফের সাথে সে কমিউনিকেট করবে। অডিটের সাথে কমিউনিকেট করবে। অডিট ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল অ্যান্ড অ্যাক্সেস। সে তখন বিভিন্ন ইনফরমেশন চাবে, সেটা অ্যাভেলেবিলিটি এবং অ্যাক্সেস নিয়ে সে ভেরিফাই করবে যে ইট ইজ কনফার্মিটি অর নট কনফার্মিটি। রিভিউইং ডকুমেন্টেড ইনফরমেশন হোয়াইল কন্ডাক্টিং অডিট, যেটা বললাম যে ডকুমেন্টেড ইনফরমেশন সে রিভিউ করবে। কালেক্টিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন ইনফরমেশন। নেক্সট, জেনারেটিং অডিট ফাইন্ডিংস। তখন সে অডিট ফাইন্ডিংস যখন রিভিউ করবে, রিভিউ করার পরে অডিট ফাইন্ডিংস সে গ্যাদার করবে। ডিটারমিনিং অডিট কনক্লুশন, তারপর একটা অডিট কনক্লুশনে আসবে। তারপর কন্ডাক্টিং ক্লোজিং মিটিং, সবশেষে শেষ করো ক্লোজিং মিটিং। ক্লোজিং মিটিং এ সে আবার সব ম্যানেজমেন্ট সবাই থাকে এবং তাদেরকে সে এক্সপ্লেন করে তার অডিট ফাইন্ডিংস গুলি কি এবং অন্য রিকমেন্ডেশন প্লাস ইমপ্রুভমেন্টের যেগুলি করবে। আচ্ছা, অবজারভার এখন বলি। অবজারভার হচ্ছে, ধরেন এটা জাস্ট এই যে অডিট হচ্ছে, সে এটা ট্রান্সপারেন্সি আছে কিনা বা এটা হোলি কোয়ালিটি মেনটেন করছে কিনা, এটা ভেরিফাই করা। ফর এক্সাম্পল, আমরা অবজারভেশন হিসেবে থাকি যখন কন্ট্রাক্টর সাব কন্ট্রাক্টর অডিট করে, তখন কনসালটেন্ট আমরা যে অবজারভার হিসেবে পাঠাই দিই কাউকে। সে জাস্ট দেখবে যে আসলে অডিট করতেছে কিনা। অনেক সময় এটা টেন্ডেন্সি থাকে জাস্ট যেহেতু কন্ট্রাকচুয়াল রিকোয়ারমেন্ট, এটা ফুলফিল করার জন্য করে। তো অবজারভার কাজ হচ্ছে সে ওখানে জাস্ট বসে থাকবে এবং দেখবে যে অডিট সিস্টেমেটিক্যালি করতেছে কিনা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে গাইড। গাইড হচ্ছে কেউ যে অডিটর যখন অডিট ইয়াতে যায়, অর্গানাইজেশন যায়, কোম্পানিতে যায়,
সে তো সব ডিপার্টমেন্ট চিনে না, বা কোম্পানি ওই ফ্যাক্টরি চিনে না। ফর এক্সাম্পল স্কোয়ার ফার্মার যে ফ্যাক্টরি সে ভিজিট করবে, একজন অডিটরের পক্ষে তো সম্ভব না কোথায় কি আছে, কোন প্ল্যান্ট আছে, কোথায় কি আছে। হ্যাঁ, তো তখন অডিট অর্গানাইজেশন স্কোয়ার ফার্মার তাকে একজন ডেজিগনেট করবে, একজন পার্সনকে। সেই পার্সন অডিটর সাথে থাকবে এবং সে ডিরেকশন দিবে, সে তখন তাদেরকে অ্যাসিস্ট করবে কোথায় কোন ডিপার্টমেন্ট, কোথায় ফ্যাক্টরি, কোথায় পাম্প হাউস, কোথায় চিলার, সব জায়গায় যাতে যেতে পারে সে সেটার ব্যবস্থা করবে বা গাইড করবে। এটা হচ্ছে গাইড এবং অবজারভার। আচ্ছা, এখন একটা স্যাম্পল আমি একটু আগে যেটা বললাম যে অডিট ওপেনিং মিটিং, এটাও আমি স্যাম্পল, এটা আমি গত বছর করছিলাম। অডিট ওপেনিং মিটিং, আমি যখন কন্ট্রাক্টর যখন অডিটর একটা অর্গানাইজেশন অডিট করবে, সেটা টপ ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই ওপেনিং মিটিং এ থাকতে হবে, ডিপার্টমেন্টাল হেড থাকতে হবে, প্লাস স্পেসিফিক রেসপন্সিবল যে অডিটি বা স্টাফ সে অবশ্যই থাকতে হবে। এই ওপেনিং মিটিং এ যে তাদের যে অডিট স্কোপ, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট করবে, স্কেজুল ডিটেল ব্রিফ করবে। এটা নর্মালি 15 to 20 মিনিটস বা তার বেশি হয় না, শর্ট হয়। তো ওপেনিং মিটিং এর পরে তারপর সে অডিট শুরু করে দিবে। অডিট শুরু করে দেবে, এটার ফ্লো চার্টের মাধ্যমে আছে, এটা আইএসওর মাধ্যমে। আমাদের এখানকার যে ইনফরমেশন সবগুলি কিন্তু আইএসও থেকে নেওয়া। কিছু ইনফরমেশন একটু পরে আসবো, সেটা আইএসওতে নাই, সেটা অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড বা প্র্যাকটিস থেকে আমরা নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফার্স্টে সোর্স ইনফরমেশন, আপনার টপে দেখতে পাচ্ছেন। মানে অডিটর যেটা করবে, প্রথমে সে ইনফরমেশন সোর্সটা দেখবে, তারপর কালেক্টিং বাই মিনস অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্যাম্পলিং করবে, তারপর অডিট এভিডেন্স, সে অডিট এভিডেন্স দেখবে, তারপর অডিট এভিডেন্স পাওয়ার পরে সে ইভালুয়েট করবে যে অডিট ক্রাইটেরিয়া বা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট বা কোম্পানি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটা ফুলফিল করছে কিনা। তারপর সে একটা ফাইন্ডিংস পাবে, সেটা কনফার্মেটিভ হয়েছে বা নন কনফার্মেটিভ হয়েছে। তারপর সেটা রিভিউ করবে এবং সে লাস্টে অডিট কনক্লুশন বা রিপোর্টে যাবে। এই যে অডিট করার পরে ক্লোজিং মিটিং এর এটা একটা স্যাম্পল। এই ক্লোজিং মিটিং এ সে বলবে সে মানে পুরো একটা অর্গানাইজেশনের যে অডিটের যে ফাইন্ডিংসটা সেটা সে এক্সপ্লেন করবে টপ ম্যানেজমেন্টকে এবং অন্যান্য রিলেভেন্ট হেড এবং অডিট যারা ছিল তাদেরকে। আচ্ছা, এটা আমি ডিটেলে যাবো না, এটা হচ্ছে প্রিপেয়ারিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউটিং অডিট রিপোর্ট। যখন অডিট রিপোর্ট হয়ে যায় তখন এটা প্রিপেয়ার এবং ডিস্ট্রিবিউট করবে। এইটাতে কি কি কন্টেন্ট থাকবে এখানে এটা বলা আছে, সেটা আমি ডিটেলে গেলাম না, এটা জাস্ট স্লাইডে দেখে দিতে পারবো। এটা একটা অডিট রিপোর্ট, স্যাম্পল অডিট রিপোর্ট, এটা আমি ইস্যু করছিলাম। তো এইটা একটা স্যাম্পল। এটা গত বছর আমি যখন এই কমে ছিলাম তখন আমি কন্ট্রাক্টরের জন্য অডিট করেছিলাম। এই অডিট রিপোর্ট একটা স্যাম্পল। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজ। সেকেন্ড পেজ যদি আসেন, আমি 10টা এনসি, 10টা নন কনফর্মিটি আমি ইস্যু করছিলাম। অবজারভেশন হচ্ছে আমি টোটাল 18 অবজারভেশন ইস্যু করছিলাম। রিকমেন্ডেশন হচ্ছে টোটাল 5টা রিকমেন্ডেশন ইস্যু করছিলাম। আপনি যদি আসেন গুড প্র্যাকটিস এবং লাস্ট হচ্ছে অপরচুনিটিস ফর ইমপ্রুভমেন্ট। এটা মোটামুটি এই কন্টেন্টগুলি একটা অডিটে থাকতে হবে। আচ্ছা, কমপ্লিটিং দ্য অডিট অ্যান্ড ফলো আপ, এই যে আমরা পাঠাবো তারপরে এটা ফলো আপ হবে এবং এটা ক্লোজ করবে। আচ্ছা, এখন যে আমরা অডিট পাঠালাম কন্ট্রাক্টরকে বা যে কোনো অর্গানাইজেশন অডিটকে পাঠালাম, এই যে অডিট রিপোর্টটা তারা পাওয়ার পরে তারা এটার একটা কারেক্টিভ অ্যাকশন নেবে। আপনারা দেখেন যে এটা একটা স্যাম্পল আছে, এটা একটা অফিসিয়াল ফরম্যাট। তারা এই অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পরে তাদের কারেক্টিভ অ্যাকশন নেবে, কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়ার পরে আবার অডিটরের কাছে সাবমিট করবে। তো এখানে দেখেন যে ডান দিকে যে পেজটা, সেখানে প্রতিটা যে আমরা এনসি ইস্যু করছি, প্রতিটা এনসির এগেনস্টে তারা রুট কজ অ্যানালিসিস করে, প্রথমে কজ, ওই কজের আবার অ্যানালাইসিস করার পরে তারা প্রপোজড কারেক্টিভ অ্যাকশন দেয়। আপনারা দেখেন যে এটা দেওয়ার পরে এখানে আমি সাইন করছিলাম, যেটা অ্যাকসেপ্টেবল সেটা আমি সাইন করছিলাম। এই সাইনের পরে সেটা আমরা আবার পাঠাই অডিটরকে। অডিটর পাঠানোর পরে যে প্রপোজ কারেক্টিভ অ্যাকশনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, সেটার বেসিসে তারা ওই কারেক্টিভ অ্যাকশনটা ইমপ্লিমেন্ট করে। তার মানে ইমপ্লিমেন্ট করার পরে আবার তারা সাবমিট করছে। আপনারা দেখবেন যে একেবারে রাইটে যে আমার সবগুলি কিন্তু সাইন নাই, অনেকগুলি
যেটা অ্যাকসেপ্টেবল সেটা সাইন করছে, সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেটা করে আবার পাঠাইছে। এই যে ব্ল্যাঙ্কগুলি আছে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় নাই বা এটা প্রগ্রেস ছিল, তো এটা আবার পাঠাইছে। তার মানে এটা কয়েকবার হওয়ার পরে ফাইনালি ক্লোজ হয়। এটা জাস্ট এটা স্যাম্পল, বাট এটা গত বছর হয়েছে না এটা। আচ্ছা, তারপরে আসছে যে অডিটর তার কম্পিটেন্সি কি, এটা আমি ডিটেলে গেলাম না, এটা আমাদের যেহেতু শর্ট টাইম, এটা যাদের অডিটর তাদের জন্য এটা লাগবে। এটাও ডিটারমাইনিং অডিটর কম্পিটেন্স, অডিটের কি কি কোয়ালিফিকেশন লাগে সেটাও ইন জেনারেল এখানে বলা আছে। আচ্ছা, এইটা আমি একটু ডিটেল বলি যে অডিটরের পার্সোনাল বিহেভিয়ার যে কম্পিটেন্স সেটা কি কি থাকতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে যে অডিটর তাকে অবশ্যই এথিক্যাল হতে হবে, সে মাস্ট বি ফেয়ার, ট্রুথফুল, সিনসিয়ার, অনেস্ট অ্যান্ড ডিসক্রিট। সেকেন্ড, সে ওপেন মাইন্ডেড হতে হবে, সে কখনো সে আগের থেকে একটা ধারণা নিয়ে এদিকে সে এনসি ইস্যু করতে পারবে না। সে খুব ওপেনলি যে অডিটর তার কথা শুনতে হবে এবং সেটা জাস্টিফাই করতে হবে, ইভালুয়েট করতে হবে সে ট্রু আর ফলস। সে যদি কারেক্ট হয় তাহলে তার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এটা এখানে বলা আছে উইলিং টু কনসিডার অল্টারনেট আইডিয়াস অর পয়েন্টস অফ ভিউ। তারপরে হি মাস্ট বি ওপেন মাইন্ডেড। ডিপ্লোম্যাটিক হতে হবে, সে সবকিছু বললো এবং সবাই রাগারাগি করে ফেললো এরকম না, সে ডিপ্লোম্যাটিক, সে যেটা বলবে সেটা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলতে হবে যাতে এটা অডিটে এটা ইম্প্যাক্ট না পড়ে। অবজারভেন্ট, সে যখন অডিট করবে সে কিন্তু সারাউন্ডিং সবকিছু সে অবজার্ভ করতে হবে, শুধু সে যেটা প্রশ্ন করলো সেটাই না, সেটার সাথে রিলেভেন্ট বা সাপ্লিমেন্টারি যে সিস্টেমটা কাজ করছে কিনা বা সারাউন্ডিং সবকিছু কাজ করতেছে কিনা, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট কাজ করতেছে কিনা, সবই সে অবজারভেন্ট হিসেবে থাকবে। পারসেপটিভ হচ্ছে অ্যাওয়ার অফ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। সবসময় একটা রুটিন অনুযায়ী কাজ করবে সেটা না, সেখানকার সে পরিস্থিতি দেখে সে কাজ করতে হবে। ভার্সেটাইল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভার্সেটাইল এন্ড এবল টু রিডিলি অ্যাডাপ্ট, মানে সে অ্যাডাপ্টেবল হতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখলো যে প্রথমে আছে ফর এক্সাম্পল সে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে অডিট করবে, টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হেড নাই, তখন তো সে যদি থাকে যে স্ট্রিক্ট থাকে যে আমি এটাই করবো বা এটা করবো বা একটু এটা করা যাবে না, সেটা অল্টারনেট একটা বের করতে হবে, মানে অ্যাডাপ্টেবিলিটি থাকতে হবে। Tenacious, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পারসিস্টেন্ট অ্যান্ড ফোকাস ফর অ্যাচিভিং অবজেক্টিভস। অডিটের যে অবজেক্টিভ সেটা করার জন্য, অ্যাচিভ করার জন্য সে স্টিক থাকতে হবে। ডিসিশন, সে অবশ্যই যে কোনো ব্যাপারে সে ডিসিশন নেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে, সে কোনো কনফিউশন রাখা যাবে না এবং অডিটরের সামনে বলা যাবে না এটা বলা যাবে না, সে খুবই অ্যাসার্টিভ থাকতে হবে এবং সে ডিসিশন নিতে হবে। সেলফ রিলায়েন্স হচ্ছে যে সে যে কোনো কাজ অডিটের সময় নিজেটা নিজেই করতে হবে, সে আরেকজন অডিটরকে ডাকলো তুমি করো এটা না, সে সেই প্রবলেম যে ফেস করছে সেটা সে নিজেই হ্যান্ডেল করার মতো, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হ্যান্ডেল করার মতো সেই অ্যাবিলিটিটা থাকতে হবে। অ্যাবল টু অ্যাক্ট উইথ ফরটিটিউড, অ্যাবল টু অ্যাক্ট রেসপন্সিবিলিটি উইথ এথিক্যালি ইভেন দো দিস অ্যাকশন। এটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা অনেক অডিটর যখন একটা কথা বলবে সে তখন চিন্তা করা ঠিক হবে না যে আমি এটা বললে অডিটরের ম্যানেজমেন্ট অসন্তুষ্ট হবে তার উপর বা একটু হবে, আনহ্যাপি হবে, এইটা চিন্তা করে সে তার বলাটা বন্ধ করা যাবে না, সে বলতে হবে কিন্তু সে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলবে, কিন্তু তার যে পয়েন্টটা সে সেটার থেকে নড়তে পারবে না। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ওপেন টু ইমপ্রুভমেন্ট, সে অলওয়েজ এই যে সারাউন্ডিং থেকে সে লার্ন করা শিখতে হবে, সিচুয়েশন থেকে সে লার্ন করার মেন্টালিটি থাকতে হবে। কালচারালি সেন্সিটিভ, এখন যে সে যে অডিট করতে যাবে সেখানে বিভিন্ন কালচার থাকতে পারে, বিভিন্ন ন্যাশনালিটি থাকতে পারে, বিভিন্ন রিলিজন থাকতে পারে, he must or she must respect all cultures, religions, everything. Collaborative, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, effectively interacting with others including audit team members and audit collaborative mindset থাকতে হবে। এটা হচ্ছে ওভারঅল। আচ্ছা, নেক্সট পেজে ডিটারমাইনিং অডিট কম্পিটেন্স, এইটাও আমি ডিটেলে গেলাম না, ঠিক আছে, এটা আপনি দেখে নিন। এটা অডিটরের যে কম্পিটেন্স, নলেজ এন্ড স্কিল থাকতে হবে সেটা, এটা সাধারণত যারা যে কোম্পানি
ওডিটি কোম্পানি তারা এটা ইয়ে করবে, যাচাই বাছাই করে এটা করবে। আচ্ছা, এটাও অডিটর যে ইভ্যালুয়েশন, একটা স্কয়ার ফার্মা যদি অডিটর চায়, মার্কেটে তো অনেক অডিটর আছে, সে কোন প্রসেসে এটা সিলেক্ট করবে এখানে বলা আছে। আপনারা দেখেন যে লেফট সাইডে রিভিউ অফ রেকর্ডস, তাদের প্রিভিয়াস রেকর্ড দেখতে পেয়ে ফিডব্যাক দেখবে, ইন্টারভিউ দেখবে, অবজারভেশন দেখবে, টেস্টিং দেখবে, পোস্ট অডিট রিভিউ, এগুলি সব দেখে তারপর সে অডিটর সিলেক্ট করবে। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া অ্যাজ পার ISO 19011। আচ্ছা, কন্ডাক্টিং অডিটর ইভ্যালুয়েশন, এটা অডিটর ইভ্যালুয়েশন, মেইনটেনিং ইমপ্রুভিং অডিটর কম্পিটেন্স, এটা আমি খুব ডিটেলে গেলাম না, এটা অডিটর ইভ্যালুয়েশন। আচ্ছা, এবার আমি এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা, এটা আমার মনে হয় সবাই একটু অ্যাটেন্টিভলি এটা একটু ফলো করেন, টাইপস অফ অডিট ফাইন্ডিংস। অডিটর যখন অডিট করলো এবং পুরো রিভিউ করার পরে তার ফাইন্ডিংস গুলি কি কি ধরনের হতে পারে। আচ্ছা, প্রথম হচ্ছে এক ধরনের হতে পারে যে মেজর এনসি। আপনাদের কি কারো ধারণা আছে এনসিআরটা কি আসলে? অডিটে যে এনসিআর দেয়, নন কনফর্মিটিস, মানে যেগুলো অসঙ্গতি, যেগুলো সিস্টেমের সাথে যায় না। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এখানে দুইটা আছে, মেজর এনসি আর একটা মাইনর এনসি। কোনটা মেজর আর কোনটা মাইনর? এখন ধরেন অডিটর দিল একটা মেজর, কিন্তু আপনার তো, আমাদের তো বুঝতে হবে, যারা অডিট আছে তারা বুঝতে হবে যে সে কি, এটা কি আসলে মেজর নাকি মাইনর। আচ্ছা, এখানে আমি বলি ইলেকট্রিসিটির একটা ক্যাবেল, মানে লুজ ক্যাবেল পড়ে রয়েছে ফ্লোরে, এটা অবশ্যই মাইনর। মেজর মেজর কোনটা মেজর কোনটা? এটা আপনার ক্যাবেল, ইলেকট্রিসিটির একটা ক্যাবেল বা একটা সকেট ভাঙিয়া নিচে পড়ে রয়েছে প্রোডাকশন ফ্লোরে বা প্রজেক্ট সাইডে, এটা একটা মেজর সকেট। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এখানে থিওরিটিক্যালি যেটা এখানে বলা হচ্ছে যে যে কোনো প্রজেক্টে তাদের যে কি প্রজেক্ট গোল, একটা প্রজেক্ট কি গোল কি কি আসলে, একটা হচ্ছে প্রজেক্টটা ওই কস্টের মধ্যে, ওই নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে শেষ করতে হবে, আর একটা হচ্ছে স্কেজুল, নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে, আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স করতে হবে। এই তিনটা হচ্ছে মেজর গোল প্রতিটা প্রজেক্টের। এখন এমন কোন এনসি পাওয়া গেল যেটা এই তিনটা ক্রাইটেরিয়াকে ইয়ে করতে পারে, হ্যাম্পার করতে পারে, বা থ্রেট ফর বাজেট, স্কেজুল আর কোয়ালিটি, এই তিনটার যদি থ্রেট হয় সেটা হবে মেজর নন এনসি। এখন আপনি যেটা বললেন যে এই সার্কিট পরে আছে, এটার জন্য যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এটা অবশ্যই মেজর এনসি অ্যাক্সিডেন্ট, কারণ একটা প্রজেক্টে এনসি অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু বিশাল ব্যাপার, তখন এটা ওই প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাবে, এটা স্কেজুলে ইমপ্যাক্ট করবে, কাজে এটা এনসি হতে পারে, কষ্ট এটা ইমপ্যাক্ট হবে। অ্যাক্সিডেন্ট হলে ইন্স্যুরেন্স, তারপর বিশাল বিশাল ইয়ে হবে, ফাইন হয়। এখানে আমাদের ইউতে অনেক প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়, 2 মাস 3 মাস বন্ধ হয়ে যায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে। আচ্ছা, এনসি হচ্ছে যেটা এই তিনটা কি ইয়ে গোল, প্রজেক্ট গোল, সেটাকে ইমপ্যাক্ট করবে না। এটা নন কনফর্মিটি, এটা স্মল ডিসরাপশন, বাট we can manage without affecting cost, schedule and quality. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে অবজারভেশন কি ধারণা আছে? অবজারভেশনটা হচ্ছে যেটা নন কনফর্মিটি না, কিন্তু নন কনফর্মিটি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, পটেনশিয়ালিটি আছে, হতে পারে আর কি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা হয় নাই। এটা সে অবজারভেশন, তখন অডিটর এটা অবজারভেশনে এটা রাখতে পারে, এটা হচ্ছে তার অবজারভেশন। এখন এটা নন কনফর্মিটি হয় নাই, কিন্তু নন কনফর্মিটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে যেটা, এখানে ডেফিনেশন আমি যাই, দ্য অ্যাক্টিভিটি গোজ বিয়ন্ড বেসিক কমপ্লায়েন্স উইথ রুলস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড। মানে যেটা রুলস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডে থাকে এবং যদি কোনো অর্গানাইজেশন প্র্যাকটিস করে, সেটা গুড প্র্যাকটিস না। গুড প্র্যাকটিস হবে সেটা যখন রুলস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডের বিয়ন্ড, মানে এটা নাই কিন্তু সেটা করতেছে, সেটা গুড প্র্যাকটিস। এবং এটা তাকে ফোকাস থাকতে হবে হাইয়েস্ট কোয়ালিটি আউটকাম, সেটা আমি গুড প্র্যাকটিস বলবো। আচ্ছা, রিকমেন্ডেশন।
রিকমেন্ডেশন সম্পর্কে আইডিয়া আছে? আচ্ছা, রিকমেন্ডেশন হচ্ছে সাজেশন। অডিটর কোনো রিকমেন্ডেশন দিতে পারে, সাজেশন অথবা প্রপোজাল, মানে যে কোনো গ্যাপ। এখানে আমি নিচে একটা বলি যে একটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন আর একটা হচ্ছে অপরচুনিটিস ফর ইমপ্রুভমেন্ট। দুইটা কিন্তু একই রকম লাগে, কিন্তু দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন হচ্ছে সাজেশন প্রপোজাল সেটাই, সেটা হচ্ছে গ্যাপটা সে অ্যানালাইসিস করবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে একটা প্রজেক্টের ফর এক্সাম্পল সেপ্টেম্বরে প্রজেক্ট প্রোগ্রেস টার্গেট ছিল হচ্ছে 5% প্রোগ্রেস, কিন্তু তারা অ্যাচিভ করছে হচ্ছে 3%। এটা কিন্তু নন কনফার্মিটি না। নন কনফার্মিটি কারণ কন্ট্রাকচুয়ালি সে পুরো ডিউরেশনে সে প্রজেক্ট হ্যান্ড ওভার করলেই চলে, কোন মাসে কত হলে এটা কিন্তু কন্ট্রাকচুয়ালি নন কনফার্মিটি না। কিন্তু অডিটর তখন সে একটা রিকমেন্ড করতে পারে যে তুমি 3%, তুমি 5% বলে এইভাবে করতে পারো। অথবা যে সে যে অডিটর যে ইয়েগুলি এনসিগুলি ইস্যু করলো, এনসিগুলি কিভাবে ক্লোজ করবে সেটা যদি তার কোন রিকমেন্ডেশন থাকে সেটা দিতে পারে। ঠিক আছে। আর অপরচুনিটি করে সেটাও সাজেশন প্রপোজাল সাজেশন, কিন্তু সেটা যদি তার ওই কোম্পানি কোনো অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে তখন সেটা অপরচুনিটি হবে। ফর এক্সাম্পল অডিটর বলতেছে যে তোমরা এআই ইউজ করতে পারো ডকুমেন্টেশন সিস্টেম, এটা হতে পারে অপরচুনিটিস ফর ইমপ্রুভমেন্ট। আচ্ছা, লাস্টে আমরা ইয়াতে যাই, আমরা ইন্টারেক্টিভ এক্সারসাইজ অফ অডিট ফাইন্ডিংস। এটা আমরা আশা করি আপনারা সবাই একটু পার্টিসিপেট করবেন যাতে আমরা খুব ক্লিয়ার হতে পারি ব্যাপারটা। প্রথম সিনারিওতে আপনারা বলবেন যে এটা মেজরেন্সি নাকি মাইনরেন্সি নাকি অবজারভেশন, রিকমেন্ডেশন, গুড প্র্যাকটিস নাকি অপরচুনিটি ফর ইমপ্রুভমেন্ট, উপরে সবগুলি বলা আছে। এখন রং ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য গিলা, এটা কি আপনাদের কি মনে হয়, এটা কি? মেজর। এটা মেজরেন্সি। হ্যাঁ, এটা কারেক্ট। তারপরে মান্থলি রিপোর্ট নট সাবমিটেড, অডিটর অডিট করলো তখন দেখলো যে মান্থলি রিপোর্ট নট সাবমিটেড, এটা একটা মাইনর, Observation? এটা একটা অবজারভেশন। অবজারভেশন মাইনর ইনসিডেন্ট। কারণ ওই প্রজেক্টের ইয়াতে কন্ট্রাকচুয়ালি আছে যে প্রতি মান্থলি রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে প্রতি মাসে। শুধু মান্থলি রিপোর্ট সাবমিট না করলে আইপিসি তে তার টাকা কাটা হয়। এক্স্যাক্টলি, এটা একটা, হ্যাঁ। এটা আবার বেশি 2 মাস হলে এটা আবার মেজর এনসিতে চলে যাবে। আচ্ছা, 1 মাস হলে আচ্ছা, তারপরে মিটিং নট কন্ডাক্টেড ইন রেগুলার ইন্টারভাল, এটা অবজারভেশনে যাইতো। অবজারভেশন না, এটা মাইনর আছে কারণ ওই প্রজেক্টে তো মিটিং কতবার কোন মিটিং করতে হবে সেটা বলা থাকে। জি জি, এটা আসলে ডিপেন্ড করে ওই প্রজেক্টের উপর। যে প্রজেক্টে যাচ্ছেন, এই প্রজেক্টে যদি মিটিং সম্পর্কে কিছু বলা না থাকে তখন তো এটা বলতে পারি না, তখন এটা অবজারভেশন হবে। তারপর মান্থলি প্রোগ্রেস হ্যাজ বিন ফাউন্ড লেস দেন দ্য টার্গেট, এটা অবজারভেশন। monthly progress has been found less than or for example কারো 5% টার্গেট ছিল কিন্তু অ্যাচিভ হয়েছে 3%, observation. Next, responsibility matrix is recommended to initiate. রেকমেন্ডেশন আচ্ছা, তারপর মিটিং স্কেডিউল is recommended to establish. মিটিং স্কেডিউল মানে হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে মিটিং কখন কোথায় থাকবে সেটা স্কেডিউল হবে যাতে কনফ্লিক্ট না হয়। অবজারভেশন, গুড প্র্যাকটিস। মিটিং স্কেডিউল is recommended established. না রিকমেন্ডেশন আছে। তারপর no testing plan has been submitted for engineers review. এটা টেস্টিং প্ল্যান সাবমিট যদি না করে তাহলে কি সেটা কস্ট স্কেডিউল আর ইয়াতে ইমপ্যাক্ট করবে?
অবশ্যই এটার তো জন্য বিল ইয়ে করবে, সে যদি না যায় তার না এনসিআর হবে এবং আইপিসি আটকা যাবে, কারণ আমি নিজে এগুলো নিয়ে কাজ করি অনেক। এটা আচ্ছা, এটা অবজারভেশন ভালো আছে। আছে। মাইনর না এনসি, মাইনর এনসি। মাইনর মেজর সবদের এনসিআরই থাকবে, এটা ঠিক আছে, এটা ডিফেন্স করবে। মাইনর এনসি। তারপর নো কোয়ালিটি ইন্ডাকশন ট্রেন অর ট্রেনিং ফাউন্ড ফর দ্য নিউলি জয়েন্ট পার্সোনাল। সেটা মেজর এনসি, কারণ সেফটি প্রজেক্টে মাস্ট বি মাইনর, ফলোইং। মাইনর নন কনফর্মিটি। মাইনর, না মাইনর, ইয়েস। তারপর হচ্ছে ড্রোন ইজ বিং ইউজড এট সাইট, ড্রোন for the inspection of এটা external রিকমেন্ডেশন, vessel and aerial view photos. Now, drone is being used, already used, already being গুড used. প্র্যাকটিস, গুড গুড প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস, গুড প্র্যাকটিস। Good practice. ও সরি, AI tool is being used for generating comprehensive report. গুড প্র্যাকটিস। The contractor is planning to establish new concrete batching plants. Opportunity for improvement. অপরচুনিটি। The AI tool to use for document review. এটা রিকমেন্ডেশন, Opportunity for improvement. রেকমেন্ডেশন। রিকমেন্ডেশন হয় opportunity to না, improve. রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যেটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করবে না, মানে যেটা গ্যাপ অ্যানালাইসিস, এটা হচ্ছে AI tool to use. A major subcontractor stopped activity for more than 2 months. মেজর এনসি। Project regular completion date is over, but work completion is 75%. মেজর। মেজর এনসি। No management review meeting carried out. এটা Major. মেজর, Major. এটার জন্য আইপিসি Meeting not conducted. Meeting যদি কন্ডাক্ট না করে তখন তো এটা কস্ট বাজেটে ওটা যদি ইয়াতে থাকে যে মিটিং কন্ডাক্টের যে মেজর ইয়া থাকতে হবে, ম্যানেজমেন্ট মাস্ট বি থাকতে হবে, নাহলে হ্যাঁ এটা ডিপেন্ডস। এটা আচ্ছা, ডিপেন্ডস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন, অথবা যদি সেশনের বাইরেও যদি কোনো ইয়ে থাকে আমাকে নক করতে পারেন অথবা ইমেল করতে পারেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি তো অডিটর, আমি যেমন আইউলের প্রজেক্ট অডিটর হিসেবে কাজ করছিলাম, এবং ইন্টারনাল অডিট বলতে আমরা যে যা ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যেগুলো অডিট করি সেগুলোতে পার্টিসিপেট করি। অ্যাজ অডিটর হিসেবে আসলে কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগে সেটা হচ্ছে, যদিও আমার এমবিএ এমএসসি আছে, এমবিএ কারণে প্রজেক্টের যে কস্টগুলো এটা অ্যানালাইসিস করা যায়, বাট হচ্ছে আর কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগে, যদি আপনার তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, যদি বলেন খুব ভালো হয়। না, অডিটের যে কম্পিটেন্সি ওটা আমি আসলে স্কিপ করে গেছি, কারণ ওটা হলে বেশ লম্বা হয়ে যেত। আমি ওটাতে আবার যেতে আপনি এটা, হ্যাঁ ইমরান, আমি তো শেষ করে ফেলছি। আমি প্রশ্ন হচ্ছে, আমি ওই অ্যাশের একটা ইমার্জেন্সি মিটিং করছি, দয়া করে আপনার নিজের মধ্যে কোশ্চেন আনসার সেশন নিয়ে নেন না ভাই, একটু আজকে আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমি অডিটের একটা কম্পিটেন্সি এখানে বেশ কয়েকটা পেজ আছে কিন্তু আমি একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে একটু আগে একজন কোশ্চেন করেছে যে অডিট ক্রাইটেরিয়া। বেসিক্যালি অডিট ক্রাইটেরিয়া ডিপেন্ড করে হচ্ছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট প্লাস হচ্ছে কোন কোডের আন্ডারে হচ্ছে, অ্যাজ এ ISO 9001 or 14001 or 45001, depends on that. This is the criteria. এক্স্যাক্টলি। এই যে এখানে অডিট ক্রাইটেরিয়া আছে, আপনি যেটা বলছেন এক্স্যাক্টলি রাইট, ইয়েস। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন সেটা হচ্ছে যে অডিটরের কম্পিটেন্স, তাই না? আসলে কি ক্রাইটেরিয়াতে একজন অডিটর হওয়া যায় এটা। আচ্ছা, মানে অডিটর কম্পিটেন্স চাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে আমি আছে আচ্ছা, এইখানে
অডিটর যে কম্পিটেন্সিটা, না এখন ধরেন যে অডিটর যে জেনারেলি যদি আপনি যদি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অডিট করেন, আপনাকে প্রথমেই ইয়ে করতে হবে, মানে ISO 9000 এর লিড অডিটর এক্সামিনেশন পাস করতে হবে, ঠিক আছে? আর তারপরে যে ক্রাইটেরিয়াগুলি এখানে অনেকগুলি বলা আছে, ডিটারমিন অডিট কম্পিটেন্স। আপনি যদি এই পেজে আসেন, এখানে অনেকগুলি বলা আছে। তারপরে আপনার এখানে কম্পিটেন্স ডিটারমিন কম্পিটেন্স, পার্সোনাল বিহেভিয়ার বলা আছে। Auditor competence, knowledge and skills. Auditor should possess the knowledge and skills. আগে এক্সপার্ট হতে হবে, সে যে ইন্ডাস্ট্রি বেস অডিট করতে যাচ্ছে সেটা। সেকেন্ড হচ্ছে যে তার পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল যে কোয়ালিটি গুলো, যেগুলো স্যার এখানে স্লাইডে দিয়ে দিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে আর একটা অংশ। এবং মানে যদি সে টেকনিক্যালি এক্সপার্ট না হয়, তাহলে তো সে ওই অডিটটাকে পারফর্ম করতে পারবে না। তাকে ওই সাবজেক্টটা সম্পর্কে আগে তাকে ওইটার সাউন্ড নলেজ হ্যাঁ, উনি যেটা বলছে এটা ব্রিফলি বলছে, খুব ভালো বলছে, একদম রাইটলি বলছে। আপনি যদি এই স্লাইডে দেখেন যে এটা একই, অডিটর শুড প্রসেস, হ্যাঁ, তাকে যে ডিপার্টমেন্টে অডিট করতে যাবে সে ওই ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে ফুলি অ্যাওয়ার হতে হবে, নলেজ এবং ওটার স্কিল তাকে থাকতে হবে, ঠিক আছে? স্যার কিছু আপনার তো ISO লিড অডিটর যে করতেছে না, সেটাও তো করতেছে না কিছু। কোনটা? ISO যে লিড অডিটর যে কোর্স আছে একটা স্যার, যে হ্যাঁ, ওটা তো করতে হবে। প্রথমে হচ্ছে সে কোন ইয়াতে, তার কোন স্কোপটা কি। সে যদি এনভায়রনমেন্টাল ডিপার্টমেন্টে যায়, অডিট করতে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ISO 14001 এর সে লিড অডিটর হতে হবে। তার সাথে সাথে সে যেই সব ডিপার্টমেন্টে বা যেই কোম্পানিতে যাবে, সেটা যদি ওষুধ কোম্পানি হয়, তাহলে ওই ওষুধ কোম্পানির পুরা প্রসিডিউর গুলি, SOP গুলি তার জানতে হবে। সে যদি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হয়, তাহলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির যে প্রোডাকশন প্রসিডিউর, সেটাতে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট কতটুকু বা কি আছে, মানে কোন কোন ম্যাটেরিয়াল গুলি বা কোন কোন প্রসেস গুলি এনভায়রনমেন্ট বা কোনটা রিলেটেড, সবগুলি সম্পর্কে তার নলেজ থাকতে হবে। দুইটাই, শুধুমাত্র লিড অডিটর হলে হবে না। এখানে আমি এখানে কিন্তু সব বলা আছে। আপনি যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন এই ব্যাপারে। আচ্ছা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আছি আর কি, এটা শু ইন্ডাস্ট্রি। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে ISO কত করলে, যেমন ISO তো অনেকগুলো ধাপ আছে, কোর্স কোনটা করলে মোটামুটি এনভায়রনমেন্টের ব্যাকআপ দেওয়া যায় আর কি? আমি তো কোনো অডিটর না, আমি একটা ম্যানেজমেন্টে আছি আর কি। তো আমাদের এখানে তো এনভায়রনমেন্টাল অডিট হয়, তো ISO কততম করলে মোটামুটি ব্যাকআপ দেওয়া যায়? ISO 14001, ISO 14001 এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ISO আর একটা কি QC টাইপ মনে হয় 9000। কোয়ালিটি হচ্ছে 9001, কোয়ালিটি হচ্ছে 9001, এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে 14001, আর OHS বলে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি, সেটা হচ্ছে 14001। সেটার জন্য কোন সংস্থাটা বেস্ট হয় আর কি? OHS জন্য হেলথ এন্ড সেফটির জন্য আপনার ISO 14001। মানে কোন সংস্থাটা থেকে ISO করা হয়? আপনি কোন সংস্থা বলছেন? এটা বাংলাদেশে যারা লিডিং আছে এটা দেখেন, কারা কারা আছে। বুরু ভেরিটাস আছে, টিউবি আছে, আরো কি কি যারা ইয়েতে ট্রেনিং সেন্টার আছে তাদেরকে দেখেন আপনি। অনেক অনেক আছে আপনি। তাহলে এনভায়রনমেন্টের জন্য 14,000 বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 14001। ইয়েস, 14,000। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। এখানে আমি একটা বলি যে অডিটর যখন আপনি হবেন বা অডিটর হবেন বা অডিটই হবেন, দুইটাই কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার একটা ধারণা দেয়। তো একজন অডিটর বা অডিটি শুধুমাত্র অডিটের সময় কিন্তু তার ফাংশন না, সে যখন ডেইলি রুটিন কাজ করতেছে, তার যদি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা প্রসেস সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু তার ওখানে ভালো সার্ভিস সে ডেলিভার করতে পারে এবং সে গুড কন্ট্রোল করতে পারবে, তার যে টিম তাকে সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করতে পারবে।
যদি তার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে বা অডিট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকে। তো এটা শুধুমাত্র অডিটের জন্যই না, এটা হচ্ছে আপনার ডেইলি যে ফাংশনটা সেটাও আপনাকে আপনার কোয়ালিটিটাকে এনহান্স করবে। আচ্ছা, আর কারো কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি স্লাইডটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনারা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি কি এখানে শেষ করতে পারি? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ রেজা ভাই। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে তো আমরা শেষের দিকে চলে যাই। তো আমাদের সাথে আছেন আজকের যে সেশন চেয়ার ডক্টর মোহাম্মদ খসরু মিয়া। আপনারা জানেন যে ডক্টর মোহাম্মদ খসরু মিয়া আমাদের একেবারে বি ওয়ার্ল্ডের জন্মলগ্ন থেকে আছেন, এবং যখনই আমরা খুব লাকি যে ওনার মতো হাই প্রফেশনাল যে আমাদের সাথে আছে, এটা আমাদের বি ওয়ার্ল্ডকে অনেক এনরিচ করেছে, এবং আমরা অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো যে ডক্টর খসরুর মতো লোকটা যদি আমাদের থাকে, হ্যাঁ, পার্সোনালিটি যদি থাকে। তো আমি অনুরোধ করবো ডক্টর খসরু, আপনি যদি আপনার বক্তব্য দেন, আমরা তখন কনক্লুশনে চলে যাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আজকের এই 59 ওয়েবিনার সেশন অডিট ম্যানেজমেন্ট বেসড অন ISO 19011 এই সেশনের স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান কে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আমাদের মাঝে উনি আলোচনা করেছেন। তো অডিটটা আমাদের লাইফের একটা মূল্যবান ওয়ার্ড। অডিট, অডিটর, অডিটি, এই বিষয়গুলো নিয়ে উনি ISOর রিলেটেড অনেক কথা, অনেক আলোচনা, আমাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আমরা যদি একটু বাংলাদেশে পার্সপেক্টিভে তাকাই, সেখানে RSCর একটা ওয়ার্ড আছে যেটা রেডিমেড গার্মেন্ট সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল। তারা কি করতেছে? তারাও কিন্তু অডিট করতেছে, এবং তারা বিল্ডিং রিলেটেড একটা বিল্ডিং সাস্টেইন করবে কি করবে না, বিভিন্ন ধরনের কি পয়েন্ট ওনারা সেট করেছেন, তার আলোকে ওই বিল্ডিংটা অডিট হয়। এবং ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং ডিজাইন করছে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, কনস্ট্রাকশন হচ্ছে বিল্ডিং রানিং, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রানিং, বাট বিল্ডিংটার মধ্যে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিল্ডিংটা বিভিন্ন পয়েন্টে সে গ্রেডিং কম পাচ্ছে, বা সেটা ওভার স্টেজ হচ্ছে, কিংবা বিল্ডিং এর কোনো একটা এলিমেন্ট ফেল করতেছে। তখন সেটা রিট্রোফিটিং এর একটা ইস্যু চলে আসে, এবং বিল্ডিংটা আলটিমেটলি সাস্টেইন করার জন্য যা কিছু করণীয় সেটা অডিটররা ওখানে অ্যাডভাইস করে। এটা হলো একটা পার্ট। আর একটা পার্ট, আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে সমস্ত অর্গানাইজেশন গুলোতে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন, বা আর্থিক যা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের অর্থের মাধ্যমে যে সমস্ত অর্গানাইজেশন বা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়, আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির কথাই বলি, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা বাজেট আসে। সেই বাজেটটা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, যদি এটা হয়তো এপ্রিল বা মে, জুন অথবা জুলাইয়ের দিকে, যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, যেটা বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে যে অডিট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা এরকম যে অডিট জেনারেল অফিস আছে, সেই অফিস থেকে বিভিন্ন অডিট অফিসার আসেন, এসে দেখেন, তারা কি দেখেন যে আমরা যে টাকাগুলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পেয়েছি এবং যে কোড অনুসারে টাকাগুলো খরচ করার কথা ছিল, সেই টাকাগুলো খরচ হয়েছে কিনা। এই জন্য প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, বাংলা যতগুলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি অ্যাকাউন্ট সেল আছে, সেখানে অডিট অফিসার আছে, ইভেন অডিট সেল আছে একটা, যে সেল বাংলাদেশ মিনিস্ট্রির কোড এবং যে দিক নির্দেশনা আছে সেই অনুসারে এই টাকাগুলো খরচ হচ্ছে কিনা। আমরা লাস্ট দিকে আমাদের স্পিকার বলেছেন যে এটা শুধু
একবারে নয়, এটা হোল দ্য ইয়ার। আমি একদম যদি আমি ফিনান্সিয়ার বলি, জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত যে টাইমটা আছে, পুরোটা সময়ে আমাদের গভর্নমেন্টের যে দিক নির্দেশনা আছে, খরচটা করার টাকা পয়সা যারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বাজেট আসে, সেই বাজেট খরচটা কিরকম হবে এটা কিন্তু টোটালি বলে দেওয়া হয়। এবং সেই এক্স্যাক্টলি ওনারা এসে ওই চেকটায় প্রায় 8 দিন 10 দিন এবং 2 সপ্তাহ অনেক সময় 1 মাস ওনারা টোটালি কাগজপত্র যেগুলো খরচ হয়েছে টোটাল খরচের ওই ডকুমেন্ট গুলো ওনারা দেখেন, এবং এট দ্য এন্ড অফ দ্য অডিট ওনারা কিন্তু একটা রিপোর্ট দিয়ে যান। এবং রিপোর্টের মধ্যে অনেক কিছু থাকে যে টোটালি ইট ডান wisely or some things it may be have some problem, যেটা তার আপত্তি দিয়ে যান, এবং এটা আপত্তি মিট আপ করার জন্য কিন্তু দেখা যায় বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। এটা একটা ইস্যু। আরেকটা পার্ট আছে যেটা গভর্নমেন্ট সরাসরি টাকা দেয় আমাদের একনেক থেকে যে প্রজেক্ট গুলো পাস হয় মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং এর আন্ডারে, সেখানে IMED একটা আরেকটা আছে আর কি ডিভিশন আছে, সেটা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ডিভিশন। তারা কি করে একনেক থেকে বা মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং থেকে যে প্রজেক্ট গুলো পাস হয় তারা বা কনসালটেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় অ্যাজ এ অডিটর, যে তারা ফিল্ডে গিয়ে দেখে যে প্রজেক্ট গুলা পাস হয়েছে সেই প্রজেক্ট গুলো ফিল্ডের স্ট্যাটাস কি এবং কাজগুলা কি রকম হয়েছে এবং কোন লেভেলে আছে, এবং তাদেরকে এটা আবার IMED ডিভিশনের একটা অডিট রিপোর্ট সাবমিট করতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য কারেন্ট প্রজেক্ট। সো এরকম অডিটের প্রচুর এক্সাম্পল আছে। রেজা ভাই যেটা বললেন সেটা তো তাকে এক্সপার্ট হতে হবে, আর বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের আন্ডারে এরকম অনেক অফিস আছে যেগুলো গোটা বাংলাদেশে সরকারি যে ব্যবস্থাপনায় বা সরকারি অর্থায়নে যে প্রজেক্ট গুলো হয়, যে অফিসগুলো চলে, সেখানে কিন্তু প্রচুর অডিটের কাজ হয়। এবং এই অডিট গুলো আমাদের একটা ইন্টারনাল অডিট আর একটা এক্সটার্নাল অডিট। যে ইন্টারনাল ইউনিভার্সিটির ভিতরে একটা অডিট সেল আছে, সে দেখে যে সবগুলো অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে যে টাকাগুলো ব্যয় হচ্ছে বা খরচ হচ্ছে বা আমরা যে স্যাংশন যে পাস করতেছি সেই স্যাংশন গুলো অ্যাকর্ডিংলি হচ্ছে কিনা, সেটা অডিট সেল ইটসেলফ অ্যাজ এ লোকাল বডি হিসাবে ইন্টারনাল অডিট করে। আর গভর্নমেন্ট থেকে যে এটা আসে লোকগুলো আসেন অডিট দপ্তর থেকে, তারা কিন্তু এসে আবার টোটাল জিনিসটাকে অডিট করে। আর আমরা যে আজকে একটা আলোচনা শুনলাম এটা কিন্তু আরো অনেক হাই লেভেলের একটা ইস্যু। তো ইন অল রেসপেক্ট প্রাইভেট অর্গানাইজেশন ইটসেলফ তাদের ফিনান্স অফিস আছে আর কি, অ্যাকাউন্টস অফিস আছে, সেই অ্যাকাউন্টস এর মাধ্যমে তাদের ইন্টারনাল যে খরচগুলো হয় সেগুলো তারা নিজেরা যেখান থেকে গভর্নমেন্টের কোনো অনুদান আসে না বা গভর্নমেন্টের কোনো আর্থিক সহযোগিতা আসে না বা গভর্নমেন্টের কোনো বাজেট আসে না, তারা নিজেরা ইন্টারনালি ওগুলাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। তো সব মিলিয়েই আজকের যে আলোচনা বা যে উপস্থাপনা, আমি আমাদের প্রেজেন্টার ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমানকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে এক্সপ্লেইন করেছেন। তবে অডিটটা অনেক একটা ভাস্ট একটা মানে ওয়ার্ড, কিন্তু আমরা যতটুকু আলোচনা করলাম এটা একটা অংশ। এটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে হয়তো এক্সপ্লেইন করা যাবে, যে আমাদের দেশ থেকে বা আমরা যদি কেউ এরকম আগ্রহ হয়ে যে আমরা অডিটর হব একটা স্পেসিফিক ফিল্ডের অডিট করার জন্য, তাহলে সেটা সেইভাবে তাকে নিজেকে বিল্ড আপ করে সে নিজেকে ঠিক ওইভাবে গড়ে তুলতে পারে। তো আমি সবার প্রতি শুভকামনা জানাচ্ছি এবং রেজাউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, যা আপনাদের জন্যই আজকে আমাদের এই সেশনটা সাকসেসফুল। কারণ প্রেজেন্টার থাকলেই তো আমরা বেশি আনন্দিত হব এবং বেশি খুশি হব, এবং সামনের সেশনগুলোতে আপনাদের উপস্থিতি থাকবে আরো বেশি হবে, এটাই প্রত্যাশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ খসরু মিয়া আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য, এবং আপনি যে খুব সংক্ষেপে একটা অডিট সম্পর্কে যে একটা খুব একটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা আইডিয়া দিয়েছেন, সেটার জন্য আমার হচ্ছে যে যারা এখানে স্পেশালি যারা ইয়াং তারা খুবই উপকৃত হবে। তো আমাদের এইটাই সেশন না, আমরা অডিটের উপর হয়তো বা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপর আরো
ডিটেইলে আমরা সেশন অবশ্যই ভবিষ্যতে করব। আর আপনারা জানেন যে আগামী সপ্তাহে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেশন আছে, যেটা 4 তারিখে 4 অক্টোবর সেম টাইম। এটা হবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। আমরা সবাই যারা কাজ করি আমরা কিন্তু সবাই কম বেশি স্ট্রেসের শিকার হই। তো এটা আমাদের সবারই জানা উচিত যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে কি করতে হবে, কারণ এটা কাজের ক্ষেত্রে যে স্ট্রেসটা এটা কিন্তু শুধু নিজের স্বাস্থ্য না, এটা কিন্তু আমাদের ফুল পরিবার কিন্তু আমাদের দিক থেকে তাকিয়ে থাকে। অনেকে আমরা জানি যে খুব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রোগে ভুগে বা বিভিন্ন তার নার্ভাস সিস্টেম ব্রেকডাউন হয় বা অনেক সমস্যা হয়। তো শুধু এটাই না, এটা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টটাই আমাদের কাজকে কিভাবে আরো করা যায়, আউটপুট কিভাবে বাড়ানো যায়, কারণ যে স্ট্রেসড হয় সে কিন্তু আসলে আউটপুট কমে আসে। এই ম্যানেজমেন্ট করেও যাতে কর্মস্থলে যাতে আমরা হ্যাপি লাইফ লিড করতে পারি, হ্যাপিলি সবার সাথে টিম ওয়ার্ক কাজ করতে পারি, সেটার জন্য আমরা আশা করি যেটা সেশনটা খুবই ফ্রুটফুল হবে। এবং সবাইকে অ্যাডভান্স আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আজকে সেশনটা এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।